ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯವಾಗಿ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅವರು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದಾಗಿದ್ದೇವ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಹಿರಿಯ ಪಾಸ್ತರಾದ ವೈಭವ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಇದ್ದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹಂಚಲ್ಪಡೋರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. हालेलुया, हालेलुया। जय मसीह की सभी को। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕರ್ತನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ವಂದನೆ। हिंदी सर्विस में आप सबका स्वागत है। ಹಿಂದಿ ಕೂಟ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಸ್ವಾಗತ ಹೇಳೋರಾಗಿದ್ದೀವಿ। मसीह में मेरे भाई मेरे बहनों, ನನ್ನ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯರೇ, ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರೇ, ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರೇ, आज का मेरा विषय है ಈಗಿನ ಇವತ್ತು ವಿಷಯ ಆಗಿದೆ पैसा और सेविकाई। ಹಣ ಮತ್ತೆ ಸೇವೆ। मैंने इस 24 साल की मिनिस्ट्री में ಈಗ ಇವರು 24 ವರ್ಷ ದೇವರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ बहुत गरीब पासवान को देखा हूँ, ತುಂಬಾ ಬಡವರು ಪಾಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ, जिनको प्रभु ने ಅವರಿಗೆ ದೇವರು कुछ सालों के बाद यानी धैर्य के साथ ಕೆಲವು ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ उन्हें ದೇವರು ಅವರಿಗೆ आशीषित किया। ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ। आज की डेट में उनके पास कार, बंगला, रुपया, पैसा, बैंक बैलेंस सब कुछ है। ಇವತ್ತು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲಾನು ಇದೆ, ಕಾರು ಮತ್ತೆ ಮನೆಗಳು ಎಲ್ಲಾನು ಇದೆ। मत्ती रचित सुसमाचार ಮತ್ತಾಯ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ वहाँ पर एक दृष्टांत दिया गया है, ಈಗ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ। और वो दृष्टांत पाया जाता है ಅದು ಮತ್ತಾಯ धनवान पुरुष। ಈಗ ಧನ್ವಾನ್ ಪುರುಷ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಐಶ್ವರ್ಯ ಅಂತಾಗ ಮನುಷ್ಯರು, उसकी जो क्वालिटी थी, उसकी जो विशेषता थी, वो बताने जा रहा हूँ। ಅವರ ಐಶ್ವರ್ಯ ಅಂತ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಗುಣ उसकी ವಿಶೇಷ नीयत ಇತ್ತು उसमें समझ में आती है। ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ। वो कंजूस था, ಅವನು ತುಂಬಾ ದುಡ್ಡು ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ। इंग्लिश में माइजर था। ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೈಸರ್, ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ತುಂಬಾ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡೋರು ಇದ್ದ। जब गलील से यीशु जब निकल रहा था, ಈಗ ಗಲಿಲಾಯದಿಂದ ದೇವರು ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೊರಡುವಾಗ दोपहर के वक्त ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ हालेलुया, उसने देखा ಅವನು ನೋಡಿದ್ದು कि यीशु के पीछे बहुत सारी भीड़ दौड़ते हुए आ रही है। ಈಗ ದೇವರ ಹಿಂದೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, और कई लोग चंगे शिफा भी पा रहे हैं, ಈಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನ ತುಂಬಾ ಜನ आशीष भी पा रहे हैं। ಅವರು ವಾಸಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಟ್ಟವರಾಗಿದ್ದಾರೆ। उसने सोचा कि यदि मैं सबके सामने कहूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। ಈಗ ಅವನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅವರು ಬರುತ್ತೆ, ಈಗ ನಾ ಎಲ್ಲಾರ ಮುಂದೆ ನಾ ಹೇಳಿದ್ರೆ मेरे हिसाब से वो थोड़ा वेट किया, ಈಗ ಇವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು प्रतीक्षा किया, ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು। और जब अकेले यीशु चलने लगा, ಈಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಒಬ್ಬರೇ उस नगर को छोड़ता हुआ ಈಗ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಒಬ್ಬರೇ ಹೋಗುವಾಗ, मेरे प्रियो मैं बताने जा रहा हूँ, ಈಗ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯರು ಅವರು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರಂದ್ರೆ एकदम वो दौड़ता हुआ यीशु के पास आता है। ಈಗ ಅವನು ಓಡಿ ಅವನು ದೇವರ ಕಡೆ ಬರ್ತಾನೆ। हालेलुया, और कहता है स्वामी, ಈಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸ್ವಾಮಿ, मेरे मास्टर, ಈಗ ನನ್ನ ಮಾಸ್ಟರ್, मेरे पास ನನ್ನ ಹತ್ರ एक समस्या है, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು और वो समस्या ये है, ಈಗ ನನಗೆ ಇದು ಆ ಸಮಸ್ಯೆ मेरे ಏನಂದ್ರೆ पास संसार की सारी वस्तुएं तो हैं ऐशो आराम की, ಈಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲಾನು ಇದೆ, ನಾನು ಏನೇನ್ ಬೇಕಾದೆ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ, ಅಗತ್ಯ ಏನೇನ್ ಬೇಕು, लेकिन मेरे पास शांति नहीं है। ಅದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲ। तो यीशु ने उसको उत्तर दिया, ಈಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, और कहा, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, संसार की सारी वस्तुएं छोड़ दे और मेरे पीछे हो ले। ಈಗ ನೀನು ಎಲ್ಲ ಲೌಕಿಕವಾದ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾನು ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಹಿಂಬಾಲಿಸು। उसके लिए शांति से बड़ा ಈಗ ಅವನಿಗೆ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ದೊಡ್ಡದು
उसे वो संसार की संपत्ति जो ऐश और आराम की हैं वो बहुत बहुमूल्य नजर आई। ಈಗ ಅವನಿಗೆ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ತುಂಬಾ ಬೇರೆ ಸಾಮಾನ್ ಲೌಕಿಕ ಸಾಮಾನ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಬಹುಮೂಲ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ. हालेलुया। ಹಾಲೆಲೂಯ. तो प्रभु ने ಆವಾಗ वहां से ದೇವರು चले गए और वो वहां से चला गया। क्या इंसान है। ಈಗ ದೇವರು ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು, ಇವರು ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ऐमान। ಆಮೆನ್. हालेलुया। ಹಾಲೆಲೂಯ. और वो अपनी परेशानियों में ही रहा, ಈಗ ಅವನು ತುಂಬಾ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದ. जबकि प्रभु कहते हैं ಆವಾಗ ದೇವ್ರು अपने ಹೇಳ್ತಾರೆ, वचन में ಅವ್ರ ವಚನಾಲೇ ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, पीस, शांति मेरे पास। ಸಮಾಧಾನ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ. हालेलुया। ಹಾಲೆಲೂಯ. वाकई में मत्ती सुसमाचार 11:28 में आ जाओ। ಈಗ ಮತ್ತಾಯ ಸುವಾರ್ತೆ 11:28 वहां पर दिया है प्रभु ने। 28ನೇ ವಚನ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ಹೇಳೋದು बहुत से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ಈಗ चिंತೆ ಯಾರು चिंತೆ ಮಾಡೋರಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ इसका ನನ್ನ मतलब ಹತ್ರ क्या हुआ? वो ಬನ್ನಿ. शांति देगा, लेकिन उस परेशानी को विश्वास के साथ प्रभु के साथ रख दो और मान लो कि वो हो गया है। ಈಗ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಚಿಂತೆ ಭಾರ ಇದೆ, ದೇವರ ಅಡಿಯ ದೇವರ ಪಾದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೊಡಿ. आज मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ मसीह में, मेरे भाई मेरे बहनों, ಈಗ ನಾವು ಇವತ್ತು ಏನೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋರಿದ್ದಾರೆ. जिन्हें प्रभु ने चुना है ದೇವರು ಯಾರಿಗೆ ಆರಿಸಿದ್ದಾರೆ वो बेवकूफ नहीं है, पागल नहीं है। ಅವರು ಏನು ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರು ಹುಚ್ಚರು ಅಲ್ಲ. साधु सुंदर सिंह का नाम सुना ही होगा आप सबने, ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಧು ಸುಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ जो कि ಕೇಳಿರ್ಬೇಕು. बहुत बड़ा विरोधी था मसीहों का। ಈಗ ತುಂಬಾ ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಾ प्रभु ने ಇದ್ರು. उसी को चुना। ದೇವರು ಅವರಿಗೇನೆ ಆರಿಸಿದ್ರು. उसके पास पता नहीं कितनी अरब उसके पास प्रॉपर्टी थी। ಈಗ ತುಂಬಾ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿತ್ತು. उन्होंने प्रभु के लिए दान कर दिया ಈಗ ಅವರು ಪ್ರಭುಗಾಗಿ और वहां पर ಎಲ್ಲಾನು आश्रम ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು. तैयार कर दिए प्रभु के नाम के। ಈಗ ಆ ಕಡೆ ಅವರು ಆಶ್ರಮನೂ ಮಾಡಿದ್ರು ದೇವರಿಗಾಗಿ. उसने वो जीवन को छोड़ के प्रभु का जीवन को पकड़ा। ಈಗ ಅದೆಲ್ಲ ಲೌಕಿಕವಾಗ ಜೀವನ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ದೇವರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಇವರು हालेलुया। ಹಾಲೆಲೂಯ. विजय बेनेडिक्ट साहब का नाम लेने जा रहा हूँ। ಈಗ ವಿಜಯ್ ಬೆನೆಡಿಕ್ಟ್ ಅವ್ರ ಹೆಸರು किसी जमाने में वो फिल्म इंडस्ट्री में प्लेबैक सिंगर हुआ करते थे। ಈಗ ಅವರು ಒಂದು ಕಾಲ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ ಸಿಂಗರ್ ಆಗಿದ್ರು. जब प्रभु ने उनको चुना, उन्होंने वो नौकरी को, वो कार्य को छोड़कर बाहर आ गए ಈಗ ಅವ್ರ ದೇವರವ್ರಿಗೆ ಆರಿಸಲ್ಪಡುವಾಗ और अब वो सेवकाई कर रहे हैं। ಆರಿಸಲ್ಪಡುವಾಗ ಅದು ಎಲ್ಲ ಲೌಕಿಕ ಸೇವೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ದೇವರ ಸೇವೆಗೆ ಬಂದ್ರು. अनिल ಈಗ कांत ಕೂಡ साहब ಅವ್ರ को ದೇವರ हम सब लोग ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ जानते हैं। अनिल कांत साहब को हम सब जानते हैं। अनिल कांत ಈಗ साहब को हम सब जानते हैं ಹಾ. से ಅನಿಲ್ ಕಾಂತ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಅವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ. नाम से सुनने को मिलता है, समझ में आता है कि वो मसीह नहीं था पहले। ಈಗ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅವ್ರು उसकी आवाज अच्छी ಮೊದಲನೇ थी। ಆಗಿ ಅವರು ಸೇವಕರು ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. उसकी आवाज अच्छी थी। ಅವ್ರದ್ದು ಹಾಡೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ प्रभु ने ಇದ್ರು. उसी के टैलेंट से उसको नवाजा और उसको उठा दिया। हम ಈಗ सबके सामने वो देवरवರಿಗೆ- आइकन बने हुए हैं। ಈಗ ದೇವರವ್ರಿಗೆ ತಲಾಂತ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಬ್ಸಿ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ उन्होंने वो संसार की सारी चीजें छोड़ करके प्रभु के पीछे आ गए, जबकि वो इतनी मुसीबत में थे कि वो अपनी फैमिली के साथ सुसाइड करने चाह रहे थे। ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸ ಅವರು ಬಿಟ್ಟು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿದ್ರು. कर्ज बहुत था। ಒಂದ್ ದಿವಸ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬೇಜಾರಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ಲ ಸುಸೈಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. मैं आज इन सब बड़े लोगों का इसलिए इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ क्योंकि पैसा और मिनिस्ट्री क्या है वो आज आपको बताने जा रहा हूँ। ಈಗ ಇವತ್ತು ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉದಾಹರಣೆ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಏನು, ಹಣ ಏನು, ಮತ್ತೆ ದೇವರ ಸೇವೆ ಏನು ಅಂತ ಇವರು ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ. कई लोगों की जिंदगी में पैसा बहुत ही वैल्यूबल चीज होती है, प्रभु नहीं। ಈಗ ಕೆಲವು ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಣನೇ. क्या पैसा ही सब कुछ है? ಈಗ ಹಣನೇ ಎಲ್ಲಾನು ಆಗಿದೆ. मानता हूँ कि तुम्हारे दैनिक चीजों के लिए वो बहुत काम आता है, अपनी लग्जरी चीजों के लिए काम आता ಈಗ है। ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಲೌಕಿಕವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಹಣ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. हालेलुया। ಹಾಲೆಲೂಯಾ. पैसा ही सब कुछ है क्या? ಈಗ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಈಗ ಹಣನೇ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಾ? प्रभु का कार्य नहीं। ಈಗ ಪ್ರಭುದ ಕಾರ್ಯ ಏನೂ ಇಲ್ವಾ? वचन कहता है पहले धर्म और राज की खोज करो तो संसार की सारी वस्तु तुम्हें खुद ब खुद ಈಗ मिल ನೀವು जाएंगी। ಈಗ ನೀವು ವಚನ ನೋಡುವಾಗ ವಚನ ಹೇಳತ್ತೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೀವು ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹುಡುಕಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾನು ನಿಮ್ಗೆ ದೇವರು ದಯ ಪಾಲಿಸ್ತಾರೆ. नीलेश मसीह साहब का उदाहरण देने जा रहा हूँ। ಇವರು ನೀಲೇಶ್ ಮಸಿ ಅಂತ ಇವರು ಯಾರು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. एक समय पर ये
ಒಂದು ಕಾಲಲ್ಲಿ ಇವರು कुछ भी नहीं करते थे। 98 99 की अब बात है। ಈಗ 89 99 98 99 99 ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. पास्टर कर्नेलियस मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। ಈಗ ಪಾಸ್ಟರ್ ಕರ್ನೆಲಿಯಸ್ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಇದ್ರು. ಅವರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅವರು ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. मॉर्निंग वॉक था। ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಜಾವ ಅವರು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. कोई आया और उनको शूट कर दिया। ಈಗ ಯಾರೋ ಬಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. जब वो शूट कर रहे थे, ಈಗ ಅವರು ಶೂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ उन्होंने देखा, ಅವ್ರಿಗೆ ನೀಲೇಶ್ ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ರು. एकदम उनको धक्का देके जान बचाया और वो गोली उनकी हाथ में लग गई। ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಡಿ ಅವರು ಇದು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು. पास्टर ने उनकी सुदीली अस्पताल ले गए, इलाज कराया। ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೊಡೆತ ಬಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಜನ ಪಾಸ್ಟರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೇರಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. उसके बाद उन्होंने अपनी संस्था में नौकरी दिया। ಈಗ ಆ ಪಾಸ್ಟರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ರು. उसके पास घर ना था। ಈಗ ಅವರ ಹತ್ರ ಮನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. उसको एक सर्वेंट का मकान में रखा गया था। ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. धीरे से उसकी शादी भी हुई। ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಮದುವೆನೂ ಆಯ್ತು. उसके बच्चे भी हुए। ಅವ್ರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಆಯ್ತು. ज्यादा नहीं, 3 थे। ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ, 3 ಇತ್ತು। मेरे सामने की बात है। ಈಗ ಇವರ ಮುಂದೆ ಇದಾಗಿದೆ. और जब वो काम मिल गया उसको तो बड़ी ईमानदारी और श्रद्धा के साथ वो कर रहे थे। ಈಗ ತುಂಬಾ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕುವಾಗ ತುಂಬಾ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. उसकी मेहनत रंग लाई और प्रभु ने उसका मेहनत को देखा। ಈಗ ದೇವರು ಅವರು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ದೇವರು ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಡಿ ಮೆಚ್ಚಿ. हालेलुया। हालेलुया। और जब देखा, ಈಗ ನೋಡಿದ್ರು. आपको पता है क्या हुआ? ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ? मैंने देखा है। ಇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು उसकी बीवी, उसका साला, उसके सब लोग मिलकर के बड़े बड़े ट्रंक में ये क्रॉस, बाइबल कवर, ट्रैक्स, न्यू टेस्टमेंट, ओल्ड टेस्टमेंट, स्टिकर्स, की रिंग्स, रोजरी, ये सब कुछ लेकर के जाते थे जनरल की बोगी में। और छत्तीसगढ़, रायपुर, बिलासपुर, मंडला, हर जगह वो लोग बेचा करते थे। ये कैलेंडर्स बेचा करते थे। ಈಗ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಂಡತಿ, ಅವರ ಮಾವ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಆಗಲಿ ದೇವರದ್ದು मैंने एक बार नहीं 10 बार उनको देखा। ತುಂಬಾ ದೇವರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾನು ಹೋಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ಆಗಲಿ ಯಾವ್ದು ಮಂಡಲ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಊರಲ್ಲಿ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ उसने अपना पुराना जीवन छोड़ा और प्रभु के पीछे हो गया। ಈಗ ಅವನು ಹಳೇದೆಲ್ಲ ಲೌಕಿಕದ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ ಬಿಟ್ರು. 2008 या 9 की बात है। 2008 ಅಲ್ಲಿ उसकी इतना नहीं था याकूब, कुबत नहीं थी उसकी इतनी कुबत नहीं थी। ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಇದು ಇರಲಿಲ್ಲ। लेकिन प्रभु ने उसको ದೇವರು ಅವರಿಗೆ कटंगा जैसी कॉलोनी में, फॉश कॉलोनी में, महंगी जगह पर, ಈಗ ಕಟಂಗ ಅಂತ ಒಂದು ಪಾಶ್ ಕಾಲೋನಿ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪಾಶ್ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಮನೆ, उस समय 70 लाख का बंगला उनको दान पे मिला। ಈಗ 70 ಲಕ್ಷದ ಮನೆ ಅವರಿಗೆ ದಾನವಾಗಿ। सच है प्रभु का वचन, जो धर्म और राज की खोज करे तो उसको संसार की सारी वस्तुएं मिलेंगी। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಯಾರು ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹುಡುಕ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾನು ದೇವರು ದಯಪಾಲಿಸ್ತಾರೆ। एक उदाहरण और दूंगा, पास्टर ओजे विल्सन का। ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ, बहुत साल पहले की बात है। ಪಾಸ್ಟರ್ ಓಜೋ ಬಗ್ಗೆ बहुत साल पहले की बात है। ತುಂಬಾ ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ वो एक गरीब हुआ करते थे, लेकिन गवर्नमेंट ऑफिसर होते थे, रेलवे में गार्ड थे वो। ಈಗ ಅವರು ತುಂಬಾ ಬಡವರಾಗಿದ್ರು, ಅವರು ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ರು। मीटिंग में उनको बुलाया गया मध्य प्रदेश में। ಈಗ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆದ್ರು। वो वहाँ गए, ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು अपनी फैमिली के साथ। ಈಗ अपनी ಕುಟುಂಬ ಜೊತೆಗೆ इबादत हुई ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ और ಪ್ರಾರ್ಥನೆ वो ಆಯ್ತು। हीलर पास्टर थे। ಈಗ ನೀಲೇಶ್ ಪಾಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು। हालेलुया। हालेलुया। तो उधर के लोग जब उनकी मीटिंग खत्म हो गई, जब उनको सी ऑफ करने के लिए रेलवे स्टेशन जाते हैं, ಈಗ ಅವರ ಮೀಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ सब लोग बहुत पीछे से पहले से पड़े हुए थे। ಎಲ್ಲಾ ಜನ ಸೇರಿ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಗೆ ಹೋದ್ರು कि पास्टर साहब आप यहीं पर रुक जाएगा। ಈಗ ತುಂಬಾ ಜನ, ಕೆಲವು ಜನ ಪಾಸ್ಟರ್ ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, हम सब मिलके आपकी सुधी लेंगे, आपके बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, किसी चीज की कमी ना होगी। ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ಬಿಡಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂತೀವಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಕಮ್ಮಿ ಏನು ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವೇ ನೋಡೋರಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ। उन्होंने किसी की ना सुनी। ಅವ್ರು ಯಾರ್ದು ಕೇಳಿಲ್ಲ। जाते जाते आत्मा ने उनको एक चीज बोला, प्रभु की आत्मा ने एक चीज बोला। ಈಗ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಹೋಗುವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು, यदि प्रभु की इच्छा रहेगी, ಈಗ ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಆದ್ರೆ, हालेलुया, हालेलुया, और 25 आत्माएं मुझको मिलेंगी, ಈಗ ನನಗೆ 25 ಆತ್ಮ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತಂದ್ರೆ मैं तुरंत सब छोड़कर आ जाऊं। ಈಗ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ। और उसने वैसा ही किया। ಅವರು ಅದೇ ತರ ಮಾಡಿದ್ರು।
वो वहां से चले गए। ಅವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿ कुछ दिन के बाद एक बहन का कॉल उनके पास जाता है। ಇವಾಗ ಒಂದು ಅಕ್ಕರು ಅವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ऑफिस में थे उस वक्त। ಅವರು ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಇದ್ರು। उन्होंने कहा, ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, खुश होकर के, ಅವರು ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು, पास्टर साहब, ಪಾಸ್ಟರ್ ಸಾಹಬ್, न एक कम न एक ज्यादा, ಈಗ ಒಂದು ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ, नक्के 25 ಈಗ आत्माएं तैयार हैं। ಈಗ 25 ಆತ್ಮ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ। उन्होंने कहा मैं आ रहा हूँ। ಈಗ ಅವರು ಹೇಳಿಬಿಟ್ರು ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ। उन्होंने फोन रख दिया। ಅವರು ಫೋನ್ ಇಟ್ರು। ऑफिस में ही थे। ಅವರು ಆಫೀಸಲ್ಲೇ ಇದ್ರು। उन्होंने रेजिग्नेशन दिया। ಅವರ ರಾಜೀನಾಮಾ ಕೊಟ್ರು। और बीवी को फोन किया कि पैकिंग कर लो। ಈಗ ಅವರ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಅವರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್। फर्स्ट ट्रेन से वो चले गए। ಈಗ ಮೊದಲನೇ ಟ್ರೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು। और वैसा ही हुआ। 25 आत्माओं का उन्होंने बपतिस्मा दिया। ಈಗ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಯ್ತು। 25 ಜನರಿಗೆ ಅವರು ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಕೊಟ್ರು। ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಇರಕ್ಕೆ जैसा मसीह के लोगों ने कहा था कि हम आपकी सुधि लेंगे, आपके परिवार की लेंगे, उन्होंने वैसा ही लिया। ಈಗ ಈ ರೀತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಜನ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂತೀವಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂತೀವಿ, ಆ ರೀತಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ರು। कुछ वक्त के बाद ಸ್ವಲ್ಪ वो फेमस हो गए, इंटरनेशनल पास्टर बन ಈಗ गए। ಅವರು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾಸ್ಟರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು। जर्मनी की एक सिस्टर ने उनको बुलाया। ಈಗ ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಸಿಸ್ಟರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕರೆದ್ರು। उधर मीटिंग थी। ಅಲ್ಲೇ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು। मीटिंग के बाद ಮೀಟಿಂಗ್ ಆದ್ಮೇಲೆ उन्होंने, ಅವರು विधवा भी थी वो, ಈಗ आगे पीछे कोई भी ना था ಈಗ उनका। ಈಗ ಅವ್ರ ಗಂಡ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति उनको दे दिया बेच करके। ಈಗ ಅವರು ಎಲ್ಲಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು। और वो खुश होकर के आए। ಈಗ ವಾಪಸ್ ಅವರು ಖುಷಿಯಾಗಿ ಬಂದ್ರು। सही कहता है वचन, ವಚನ ನಮ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೆ। पहले धर्म और राशि खोज कर तो संसार की सारी वस्तु तुझे खुद ब खुद मिल जाएंगी। ಈಗ ನಾವು ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಹುಡುಕಿದ್ರೆ और उन्हें मिल ನಮಗೆ गई। ದಯ ಪಾಲಿಸ್ತಾನೆ। ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾನು ಸಿಕ್ಕಿತು। और उन्हें मिल गई। ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು। हालेलुया, ಹಾಲೆಲೂಯಾ, प्रभु की स्तुति हो। ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ प्रभु लेता भी है ಕರ್ತನ तो देता ಹೆಸರಲ್ಲಿ। भी है डबल। प्रभु लेता है तो देता भी है। ಈಗ ದೇವರು ತಗೊಂತಾರಂದ್ರೆ पर यहाँ पर किसी से लिया नहीं है। ಬಟ್ ಇವತ್ತು ತನಕ ದೇವರು उसने ಯಾರಿಂದ दिया। ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಎಲ್ರಿಗೆ इसका ಕೊಡೋರಾಗಿದ್ದಾರೆ। प्रूफ ये करता हूँ कि वचन में प्रभु ने कहा है कि जो पीछे वो आगे होंगे, जो आगे वो पीछे ಈಗ होंगे। ಇವ್ರು ಏನ್ ಪ್ರೂಫ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಯಾರು यहाँ से ಹಿಂದೆ साफ साफ ಇದ್ದಾರೆ, पता चलता है ಯಾರೇ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಮುಂದಿರ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಮುಂದಿರ್ತಾರೆ जो ಅವ್ರು रईस ಹಿಂದೆ है, ಇರ್ತಾರೆ। ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ वो ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, गरीब बन गया, और जो गरीब है वो रईस बन गया, जो ಈಗ प्रभु में ईमानदार है। ಯಾರು ಬಡವರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಶ್ರೀಮಂತ ಆಗ್ತಾರೆ। मसीह में मेरे भाइयों मेरे ಯಾರು बहनों, ತುಂಬಾ ಶ್ರೀಮಂತ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಬಡವರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ। मसीह में मेरे भाइयों मेरे बहनों, ತಂದೆ ನನ್ನ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಯರೇ, एक सवाल है मेरा। ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗ್ತಾರೆ। प्रभु बड़ा है ಈಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ದೊಡ್ಡವರ, या पैसा? ಈಗ ಹಣ ದೊಡ್ಡದು ಇದೆಯಾ? यहाँ पर इन लोगों के, मैंने कुछ लोगों के नाम बताया है। उन लोगों ने अपना काम व्यवसाय छोड़ करके प्रभु के पीछे हो लिए। ಈಗ ನಾವು ಕೆಲವು ಹೆಸರು ಹೇಳಿದೀವಿ। कोई पागल नहीं है, कोई, ये सब दीवाने हैं प्रभु के। ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಅವರೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು उन्होंने अपनी, ದೇವರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ। उन्होंने अपनी ಅವರು ಸ್ವಂತವಾಗಿ बुलाहट को जान लिया ಅವರ ಕರೆಗೆ ಅವರು ಗಮನ ಕೊಟ್ಟರು। और वो पीछे हो गए प्रभु के। ಈಗ ದೇವರಿಗೆ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದ್ರು। अपना उदाहरण देने जा रहा हूँ मसीह, मेरे भाई मेरे बहन। ಈಗ ಇವರದೇ ಉದಾಹರಣೆ ಅವರು ಕೊಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। और वो ये, ಅದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ, आज से सन 2000 पहले करीब मैंने प्रभु से कोई दान वरदान नहीं मांगा था। ಈಗ 2000ಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವರು ದೇವರಿಂದ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬೇಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ। मैं एक दिन में 5 चर्चेस में कीबोर्ड बजाता था, और चर्चेस के टाइम मेरे हिसाब से चलते थे, क्योंकि मैं इधर वर्शिप करता था और दूसरी जगह चला जाता था पैक करके। ಈಗ ಇವರು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ 5 ಚರ್ಚಲ್ಲಿ ಕೀಬೋರ್ड ಬಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು। उन दिनों मेरे पास खुद का बाजा भी नहीं होता था, मैं दूसरे का लेकर जाता था। ಈಗ ಬೇರೆ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೀಬೋರ್ಡ್, ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವ್ರ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು। हालेलुया, ಹಾಲೆಲೂಯಾ। और मैं वैसा ही चाहता था, और प्रभु के दीवाने तरह से काम करता था। ಈಗ ದೇವರಕ್ಕಾಗಿ ಇವರು ತುಂಬಾ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು। मैं उसके साथ साथ नौकरी भी किया करता था। ಈಗ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು। मैं अपनी बुलाहट को जानता था, लेकिन मैं नजरअंदाज करता था। ಈಗ ದೇವರ ಕರೆಗೆ ಇವರು ಗಮನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಆದ್ರೂ ಇವರು ಅಷ್ಟೊಂದು
ಅದಕ್ಕೆ और जिसकी ಇದು सजा मुझे ಕೊಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ಲ. बच्चे से मिली है, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಒಂದು मैं चाहे कितना भी अच्छा काम करता था, ಇವರು ಏನಾದ್ರೂ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೇನು ईमानदारी से टाइम से पहले पहुंच के और टाइम के बाद निकलता था, ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ಅವರ ಟೈಮ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು, तो- ಟೈಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಿಡ್ತಾ तो भी ಇದ್ರು. मेरा पैसा वो लोग खा जाते थे, ಈಗ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಅವರು ಇವ್ರದ್ದು ಹಣ ಎಲ್ಲ मेरी ಅವ್ರು चीजें चोरी ತಿಂದಾಕ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರು. जाती थी। ಅವ್ರ ಹಣ ಎಲ್ಲ ತಿಂದಾಕ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರು, ಅವ್ರ ಸಾಮಾನೆಲ್ಲ ಕಳ್ತನ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ईमानदारी का अच्छा सबूत मुझको मिलता था, ಈಗ ಇವರು ತುಂಬಾ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ लेकिन ಇವ್ರಿಗೆ- मैं प्रभु के प्रति ईमानदार नहीं था कि मैं मिनिस्ट्री भी करता था और नौकरी भी करता था, एक- जो प्रभु को पसंद नहीं था। मेरी एक- बुलाहट थी, फुल टाइम मिनिस्ट्री थी। ಈಗ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮತ್ತೆ ದೇವ್ರ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. उन दिनों मैं साइकिल में चलता था, ಬಟ್ ದೇವರು ಇವರಿಗೆ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗಾಗಿ ಕರೆದಿದ್ರು. ಬಟ್ ಇವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಅಷ್ಟು ಗಮನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ಲ. कुछ दिन तक गया, वहां पे से चोरी हो गई मेरी साइकिल। ಈಗ ಒಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಇವ್ರು ಹೋಗುವಾಗ ಇವ್ರ ಸೈಕಲ್ ಕಳ್ತನ ಆಯ್ತು. मैं अपनी बुलाहट को जानता था, लेकिन मैं कुछ बनना चाहता था, कुछ करना चाहता था। ಈಗ ಇವ್ರಿಗೆ ದೇವರ ಕರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಇವ್ರು ಗಮನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಇವ್ರು जो ಏನೋ मेरी ಬೇರೆ इच्छा थी, ಇವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆ, ಇವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತು. वो पूरी हो तो जाती थी, लेकिन मेरे पास जो पैसा आता था नौकरी का, मेरी मेहनत का, ಈಗ ಎಲ್ಲ जो भी, ಈಗ ದೇವರು ಇವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ वो एक ಆಸೆನ हफ्ते से ज्यादा बचता नहीं था। ಈಗ ನೆರವೇರಿಸ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಯಾವುದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದು ಹಣ ಏನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಅದು ಒಂದು ವಾರ ಮಾತ್ರ ಇವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತಿತ್ತು. आज मैं मिनिस्ट्री करता हूँ, अपनी बुलाहट को समझा, इतना लॉस होने के बाद ಈಗ ತುಂಬಾ ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ मुझे डंडा जब पड़ा पीठ पर, ಈಗ ದೇವರು ಇವ್ರಿಗೆ ಹೊಡೆತ ಕೊಟ್ರು. तो इस पीठ में प्रभु ने मेरे को इस्तेमाल किया, ಈಗ ದೇವರು और मैं भी उसके कामों में दौड़ लगा के काम ಈಗ ದೇವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತುಂಬಾ. ಆಮೇಲೆ ಇವರು आज की डेट में ಇವ್ರಿಗೆ ದೇವ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. मेरे जीवन में ऐसे ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो कि बहुत कंजूस हैं, ಈಗ ಇವ್ರ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಉಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. जिनके दिमाग में प्रभु है, दिल में प्रभु नहीं है। ಈಗ ಅವರು ಜನ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದೇವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಭು ಇಲ್ಲ, ಹೃದಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಭು ಇಲ್ಲ. वो मुझे कहते हैं, ಇವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, तुम अपनी सेविकाई किसी और को दे दो, ये सेविकाई छोड़ दो, तुम नौकरी करो। ಈಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಕಾಯಿ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ನೌಕರಿ ಮಾಡಿ. उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि मैंने इतने सारे स्टेट्स में कितनी मेहनत किया हुआ है। ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಷ್ಟೊಂದು ರಾಜ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಎಷ್ಟೊಂದು मुझे ये सुन करके बहुत दुख लगा। ಇವರು ಎಷ್ಟೊಂದು ರಾಜ್ಯ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ जो ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ लोग ಇಲ್ಲ. खुद को प्रभु के बेटा और बेटी कहते हैं, आज वो पैसों के लिए कह रहे हैं कि अब, यानी कि मेरी मेहनत के कोई कदर नहीं है। इतने लोगों का मैंने बैप्टिज्म दिया, इतने लोगों की मैंने शादी दी, इतने लोगों की मैंने मौत दिया, इतनी जगह मैंने टावर्स खड़ा किया, चर्चेस खड़ा किया, कॉल सेंटर किया, थियोलॉजिकल किया, न जाने मैंने क्या क्या नहीं किया। आज मेरी मेहनत को, यानी कि तुम एक भूकंप की तरह ढाने की कोशिश कर रहे हो, सब कुछ पैसों के लिए। ಈಗ ಇವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ದುಃಖ ಆಗತ್ತೆ. ಈಗ ಪ್ರತಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಟವರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಚರ್ಚಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆಶ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೂ ಆ ಜನರಿಗೆ ಅದು ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ. ಇವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ದೇವರ ಸೇವೆ. यदि मैं उनको कहूँ, ಈಗ ಇವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, आप अपनी नौकरी छोड़ ಈಗ दीजिएगा, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಬಿಡಿ ಅಂದ್ರೆ बोलेंगे दिमाग खराब हो गया, ಈಗ निम्गे ಏನು ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, मैंने ನಿಮ್ಗೇನು इतने साल ಹುಚ್ಚು यहाँ पर दिया है, ಈಗ ನಾನು ಇಷ್ಟೊಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ मैंने ಇದ್ದೀನಿ, इतनी मेहनत किया है, ನಾನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. अपनी मेहनत है, दूसरे की मेहनत कुछ नहीं। ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಲಸ, ನಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಇಲ್ವಾ? इसका मतलब आपके जीवन में सिर्फ ज्यादा पैसा ही को अहमियत आप देंगे और प्रभु को आप अहमियत दिमाग में देंगे, और ड्यूटी जैसे आप करते हो वैसे ही आप दुआ, प्रार्थना, बाइबल और चर्च जा रहे हो, ये गलत बात। ಈಗ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಕೆಲಸ, ಇವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಏನಿಲ್ವಾ? ಇವ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈಗ ಡ್ಯೂಟಿ ತರ ನೀವು ಬರೀ ಬೈಬಲ್ ಓದಿ ಬರೀ ಇದು ಮಾಡಿ. क्यों आज मेरे पास पैसे कम है? क्योंकि मेरे को सबको सैलरी देना पड़ता है, रेंट देना पड़ता है, तो आज आपको मैं दे नहीं पा रहा, तो आज आप ऐसा कह रहे हो?
ಈಗ ಈಗ ಯಾಕೆ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಹಣ ಇವತ್ತು ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವರು ರೆಂಟ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಇವರು ಎಲ್ರಿಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ನನಗೆ ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ನನ್ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ बहुत जगह बहुत स्टेट में बहुत घरों में ಈ ರೀತಿ मिलेंगे ಹೇಳ್ತೀರಾ? ऐसे सरफरे आपको ಈಗ ಈ ತರ ಜನ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ जो ಕಡೆ पैसे के ಸಿಗ್ತಾರೆ. लालची हो, जो पैसे को पकड़ के चलते ಈಗ हो, ಯಾರು ಹಣಕ್ಕೆ जिनके ಹಿಡ್ಕೊಂಡು अंदर ಹೋಗ್ತಾ मानवता ಇದ್ದಾರೆ, ह्यूमैनिटी नहीं है, ಈಗ ಯಾರು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಣಕ್ಕೆ, ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಹಣಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. आपको हर स्टेट में, हर घर पर, हर डिस्ट्रिक्ट में मिलेंगे, हर ಈಗ जगह मिलेंगे. ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಾ ಸೇವೆಕಾಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾರೆ. उनके लिए पैसा ही वैल्यूएबल है. ಈಗ ಅವರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಹಣ ಮಾತ್ರ मेरा उनसे एक important. सवाल है, ಈಗ ಅವ್ರಿಗಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು इतने ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, बड़े बड़े लोग हैं, ಈಗ ಅವ್ರಿಗಾಗಿ ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ इतने ಮಾಡ್ತೀನಿ. पैसे वाले लोग ಈಗ हैं, ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಶ್ರೀಮಂತ ಜನ अस्पताल में ಇರ್ತಾರೆ. जाते हैं, ಈಗ ಅವ್ರು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. क्या वो अपनी जिंदगी बचा पाते हैं? ಈಗ ಅವ್ರ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಲಿ, ಅವ್ರ ಜೀವನ ಅವ್ರು ಉಳಿಸಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತಾ? इतने ऐसे ऐसे प्रभु के दास और दासी हैंगे जो कि बहुत बड़े बड़े काम किया है उन्होंने, क्या वो अगर उनका कोई गलत काम होगा और प्रभु उनको नरक में भेजेगा, क्या उस पैसे से वो स्वर्ग में चले जाएंगे? पैसा ही सब इम्पोर्टेंट है. ಈಗ ತುಂಬಾ ಜನ ದೇವ್ರ ದಾಸು ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ, ದೇವ್ರ ಸೇವಕರು ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ದುಡ್ಡಿಂದ ಅವರು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತಾ ಅಂತ ಇವ್ರು ಕೇಳೋರಾಗಿದ್ದಾರೆ. हमारे इंडियन आर्मी के ಇವರು ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿಯಲ್ಲಿ वरिष्ठ कैप्टन साहब, ವರಸ ಅಂತ ಯಾರೋ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ हवलदार आदरणीय हवलदार लाल, ಒಬ್ರು ಲಾಲ್ ಆಗಿದ್ರು, ಲಾಲ್ ಅಂತ. छत्तीसगढ़ में एक और हवलदार साहब हैंगे जो कि प्रभु का काम कर रहे हैं. इस वक्त दोनों जन पादरी बन चुके, तीनों जन सॉरी, ಈಗ ಈಗ ಆ 3 ಜನನು ಅವರು ಈಗ ದೇವರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. जिन्होंने अपनी पेंशन दान कर दिया, जिन्होंने अपना पैसा दान कर दिया और प्रभु के पीछे हो गए, क्या वो बेवकूफ है? ಈಗ ಅವರೆಲ್ಲ ಪೆನ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು, ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ದೇವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟೆ ಅವ್ರ ದಾನ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ये पुरानी बात. ದೇವರಿಗೆ ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೇನು ಹುಚ್ಚರ? ये हो गई पुरानी बात. ಇದೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಹಳೆಯ ಕತೆ. रिसेंटली इसी वक्त इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे सब में छाए हुए हैं आचार्य विकास जी, ಈಗ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಆಗಲಿ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಆಗಲಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ जो कि ಆಗಲಿ, वो मसीहों के विरोधी थे. ಈಗ ಆಚಾರ್ಯ ವಿಕಾಸ್ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಒಂದು ಕಾಲ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಸೇವಕರ ಹಿಂದೆ. जिस वक्त प्रभु ने उनको चुना, नियुक्त किया, ಈಗ ದೇವರವರಿಗೆ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟುವಾಗ उन्होंने ಅವರು अपना जीवन बदल दिया. ಈಗ ಅವರು ಅವರ ಜೀವನನೇ ಚೇಂಜ್ उन्होंने ಮಾಡಿದ್ರು. अपनी लैंग्वेज बदल दी. ಈಗ ಅವರು ಅವ್ರದ್ದು उन्होंने ಭಾಷೆನೇ वो change सारी ಮಾಡಿದ್ರು. चीजें छोड़ करके ಈಗ ಅವರೆಲ್ಲ आज वो ಬಿಟ್ಟು- प्रभु की इबादत कर रहे हैं. ಈಗ चाहो ಎಲ್ಲ- तो आप आचार्य विकास के नाम से आप देख लीजिएगा, रिसेंट आइकन है. ಈಗ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ದೇವರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. क्या ये बेवकूफ है ಅವರೆಲ್ಲ ಏನು ಅವ್ರು जो अपनी ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ? प्रॉपर्टी, अपना सब कुछ छोड़ करके प्रभु के पीछे दीवानों की तरह ಈಗ चल रहे हैं? ಈಗ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ದೇವರ जरा ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ पूछा ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. जाए, ಅವ್ರು ಏನು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು? जरा पूछा जाए, ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ क्या पैसा ही सब कुछ है? तो ठीक है, इनका देवर- जवाब रहेगा नहीं. यदि ये सब पैसा ही सब कुछ होता तो हम प्रभु का भी नाम लेते और हम प्रभु के कामों में आगे बढ़ते भी नहीं. ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಇಲ್ಲ, ದುಡ್ಡೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಂಗಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ದೇವರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಮುಂದೆ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. जो लोग दिमाग से प्रभु को ग्रहण करते ಈಗ हैं, ಯಾರು ಮನಸ್ಸಿಂದ ಯಾರು ಮನಸ್ಸಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಪ್ಕೊಂತಾರೆ, वो कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते मेरे प्रिय. ಅವರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. क्योंकि ಯಾಕಂದ್ರೆ वो सिर्फ प्रभु का नाम ले सकते ಈಗ हैं, ಅವರ लेकिन वो ಬರೀ ಬಾಯ ಮಾತಿಗೆ ಅವರು ದೇವರ प्रभु के ಅಂತ बन ಅನ್ಬೋದು. नहीं सकते. ಈಗ ಹೃದಯದಿಂದ ಯಾರು ದೇವರಿಗೆ ಒಪ್ಕೊಂತಾರೆ, उनके पास इतना होने के बावजूद भी वो अपनी ही मिनिस्ट्री में नहीं इन्वॉल्व हो पाते. ಈಗ ಅವರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೂ ಅವರದೇ ಸ್ವಂತ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. लोगों को चमकाते हैं, ಜನರಿಗೆ ಜನರಿಗೆ ಎಲ್ಲ पासवानों को भरमाते हैं, क्योंकि ಈಗ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನೋ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. दूसरों की सेविकाई में इंडल्स होकर के, इन्वॉल्व होकर के वो महान बनते हैं. ಈಗ ಬೇರೆಯವ್ರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ತುಂಬಾ ಇದು ಮಾಡಿ यूं मानो कि ಅವರು मुझे लगता है कि इज्जत की बड़ी कमी है. ಈಗ ಅವರು ತುಂಬಾ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ನೋಡೋರಾಗಿದ್ದೀವಿ, ಈಗ ತುಂಬಾ ನಮ್ಗೆ
ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ. Hallelujah. ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ. हालेलुया। ಹಾಲೆಲೂಯಾ. उनके पास मास्टर्स डिग्री होने के बावजूद भी, लीडर की डिग्री डिप्लोमा होने के बावजूद भी उनको ये समझ में नहीं आया कि दे आर अ पास्टर्स। ಈಗ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಪಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೂ ಅವ್ರ इसका मतलब ये हुआ कि तुमको अब सेविकाई करना चाहिए जब तुमको तुम्हारे मन में प्रभु ने डाला कि तुम पास्टर डिग्री करो और तुम्हारे पास सेविकाई होनी चाहिए। ಈಗ ಯಾರ್ಯಾರು ಪಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಯಾಕೆ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಪಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸೇವೆಕಾಯಿ ಇರಬೇಕು, ದೇವರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಇರಬೇಕು. आज से 3 साल पहले की बात है, ಈಗ 3 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ हम लोग मिले। ಈಗ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಬೆಟ್ಟ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. हालेलुया। ಹಾಲೆಲೂಯಾ. मैं ये मेरे को टावर ओपन करने का बात हो रही थी ಈಗ ಇವ ಟವರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ जब इन्होंने बताया कि मैं भी पास्टर हूँ, मेरे डिप्लोमा मिला है मेरे को। ಈಗ ನಾನು ಹೇಳುವಾಗ ನಾನು ಪಾಸ್ಟರು, ನನಗೂ उस समय शायद इनकी एज होगी 62। ಆವಾಗ ಆವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ವಯಸ್ಸಿತ್ತು, ನನ್ನ ವಯಸ್ಸಿತ್ತು 60. मैंने इनको स्ट्रेट फॉरवर्डली बोल दिया, आप पास्टर होकर के आप दूसरे के चर्च में जा रहे हैं, आपकी खुद की कलीसिया नहीं है। ಈಗ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು, ಏನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಂತ ಸೇವೆ ಇಲ್ವಾ? तो मैं इनको बोल के बस चला गया। ಈಗ ಅವರು ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು. प्रभु ने इनसे बातचीत की और इन्होंने प्रभु से बातचीत की और दोनों का इंटरैक्ट होता है। ಈಗ ದೇವರಿಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡುವಾಗ, ದೇವ್ರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡುವಾಗ इन्होंने अपनी पोजीशन समझा कि दैट आई एम अ पास्टर, मैं पास्टर हूँ और मैं प्रभु की सेविकाई नहीं कर रही हूँ और दुआ प्रार्थना कर रही, दैट इज नॉट सफिशिएंट। ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ನನಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ इनको मेरी वो बात चुप गई क्योंकि ये कंजूस और माइजर नहीं थी। ಈಗ ನನಗೆ ಆ ಮಾತು ತುಂಬಾ ಚುಚ್ಚಿತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ದೇವರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾನು ದೇವರ ಸೇವೆಗೆ ಎಲ್ಲಾನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿತ್ತು. और मैं ऊटी से फिर मैं अपने गांव चला गया। ಈಗ ಅವರು ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು. एक कुछ दिनों के बाद इनको कुछ लगा, इन्होंने फ्लैट ढूंढना चालू किया, हॉल ढूंढना चालू किया और इनको अल्टीमेटली मिल भी गया। ಈಗ ಒಂದು ಫ್ಲಾಟ್ ಹುಡುಕಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವ್ರಿಗೆ इन्होंने अपनी पहचान को टटोला कि हमें पादरी होकर के मैंने अभी तक कुछ किए ही नहीं प्रभु के लिए, कोई बपतिस्मा नहीं दिया, मैंने एक आत्मा को नहीं जीत पाई, सिर्फ प्रार्थना तो कर रही हूँ, चर्च जा रही हूँ। ಈಗ ಇವ್ರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ದೇವರಿಗಾಗಿ ಬರೀ ಪ್ರಾರ್ಥನೆನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. मैं इनकी तारीफ नहीं कर रहा, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। ಈಗ ನಾನು ಅವ್ರು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. तो पास्टर साधना ने अपने आप को जांचा टटोला कि मुझे अब कुछ करना चाहिए। ನನಗೆ ದೇವರು ಆಲೋಚನೆ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಏನಾದರೂ ದೇವರಿಗಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ मैंने इनको बोल दिया था, आपके पास टावर नहीं है, आपका चर्च नहीं है, आपकी खुद की कलीसिया नहीं है। इन्होंने 1 महीने के अंदर ये फ्लैट और कलीसिया को तैयार करके बता दिया और आज यहाँ पर भरपूर लोग पाए जाते हैं। ಈಗ ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಈ ಟವರ್ ಮತ್ತೆ वक्त रहते हुए इंसान को अपना समझ में आ जाना चाहिए। मैं वक्त रहते हुए अगर मैं समझ गया होता कि मैं फुल टाइम मिनिस्ट्री के लिए हूँ तो मेरी साइकिल चोरी नहीं होती, मेरे पैसे लॉस नहीं होते। यहाँ तक कि मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने पैसों को इम्पोर्टेंस दिया था, मैं कभी सक्सेस नहीं हुआ। वो पैसे से मैं कभी डबल चीज में जोड़ नहीं पाया, खरीद नहीं पाया और मेरा लॉस रहा है। और बल्कि बहुत अच्छा बेटर काम करने के बावजूद भी यूँ समझो कि फर्स्ट क्लास का बच्चा उन दिनों मेरे पढ़ाने पर मेरी तारीफ होती थी और आज आप भी करती मेरे सारे बैनर्स को देख करके। तो वो फर्स्ट क्लास का बच्चा कंप्यूटर ओपन कर लेगा, रिफ्रेश कर लेगा, ड्राइंग कर लेगा, ABCD लिख लेगा और सब कुछ करके रिफ्रेश करके टर्न ऑफ भी कर देगा। ಈಗ ದೇವರ ಕರೆ ಇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇವರು ಏನು ಸೈಕಲ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರು, ತುಂಬಾನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರು. ಬಟ್ ದೇವರ ಕರೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಇವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾನು ಅರಿವು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇವರು ತುಂಬಾ हर जगह बेस्ट से बेस्ट काम किया। ಈಗ ಒಳ್ಳೆಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ, ಬ್ಯಾನರ್ ಆಗಲಿ ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚಸ್ ಆಗಲಿ, ಪ್ರೇಯರ್ ಟವರ್ ಆಗಲಿ, ಎಲ್ಲಾನು ಕೆಲಸ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮೆಚ್ಚೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. मुझे बहुत सारे अवार्ड सर्टिफिकेट और वाहवाही बहुत मिली। ಈಗ ಇವ್ರಿಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಮತ್ತೆ उससे कुछ नहीं होता, ಅದೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. आपको पता है क्या हुआ? ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? सब छूट गया, ಈಗ ಎಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು, सब वेस्ट था। ಎಲ್ಲಾನು ವೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು. मैं सांसारिक अवार्ड के पीछे था,
ಈಗ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರದಿಂದ ಲೌಕಿಕವಾದ ಅವಾರ್ಡ್ ಬೇಕಿತ್ತು. उन दिनों मैंने बहुत मेहनत किया था अपने घर को बनाने के लिए, लेकिन कभी नहीं बना पाया. ಈಗ ಮೂರು ಸರಿ ಇವರು ಅವ್ರ ಮನೆ ಕಟ್ಟೋಣ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆದ್ರೂ ಅವ್ರ ಮನೆ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. मैं 1500 रुपए की नौकरी से मैंने अपनी नौकरी को प्रारंभ किया था. ಈಗ 1,500 ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ ಅವರು ನೌಕರಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. और thousands के ऊपर किया. ಈಗ ತುಂಬಾ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿ एक कंप्यूटर ऑपरेटर से चढ़ा, म्यूजिक डायरेक्टर बना. ಈಗ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪರೇಟರ್ ಆಗಿ ಇವರು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಇವರು ಮಾಡಿದ್ರು. बहुत सारी सीडी कैसेट्स लॉन्च किया मैंने. ಈಗ ಸಿಡಿ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. फिल्म में भी बैकग्राउंड म्यूजिक बजाया, एक नहीं दो, और टीवी सीरियल्स भी बजाया मैंने, टीवी सीरियल्स ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವರು जिसके सर्टिफिकेट और सीडीज मेरे पास वर्कशॉप ಈಗ ಇವರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಸಿಡಿನೂ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಾನು ಇದೆ. लेकिन सब वेस्ट है. ಈಗ ಎಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್. मैं आज उनको जानता, लेकिन वो मुझे अब नहीं जानते. ಈಗ ನನಗೆ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ಇದೆ, क्योंकि बहुत पुरानी बात हो गई है. ಈಗ ಅವರು ಇವ್ರಿಗೆ ಪರಿಚय ಇಲ್ಲ. मैं सांसारिक चीजों के पीछे दौड़ रहा था. ಇವರು ಸಂಸಾರ ಹಿಂದೆ ಅವರು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಲೌಕಿಕವಾಗಿ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. लेकिन प्रभु मेरे को वो अवार्ड देना चाहता जो भविष्य में रखा हुआ है मेरे लिए. ಈಗ ದೇವರು ಇವರಿಗೆ ಆ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಅವಾರ್ಡ್ ಇವ್ರಿಗಾಗಿದೆ ದೇವರು ಇಟ್ಟಿರೋದು. हालेलुया. और वो अवार्ड पाया जाता है 2 तिमोथी 4:8 में. ಈಗ ಆ ಅವಾರ್ಡ್ ಏನಂದ್ರೆ 2 ತಿಮೋತಿ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 8ನೇ ವಚನ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. भविष्य में वो मेरे लिए मुकुट रखा हुआ है. ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಕಿರೀಟ ಇಟ್ಟಿರೋದು. मैं बहुत निराश था. मैंने कभी ना सोचा था कि मैं बैंगलोर जैसे स्टेट पर आऊंगा. ಈಗ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ To be ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. very clear, my brothers and sisters. To be very clear, my dear brothers and sisters. ಈಗ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರೆ मेरी औकात नहीं थी. ಈಗ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. हालेलुया. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. उस समय मेरी मिनिस्ट्री ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವರು धीमी चल रही थी. ತುಂಬಾ ನಿಧಾನ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. जब मैं बहुत दुखी और डिप्रेस हुआ. ಈಗ ಅವರು ತುಂಬಾ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು. और जब मैंने अपने आप को जांचा टटोला, ಈಗ ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದು. मैंने कभी नहीं सोचा था कि टावर के अलावा मेरा चर्च भी होगा. ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಚರ್ಚು ಆಗುತ್ತೆ. मैंने ये भी नहीं सोचा था कॉल सेंटर होगा, थियोलॉजिकल होगा, सब कुछ होगा, अलग अलग स्टेट पे काम करूंगा, ये भी मेरे को नहीं पता ಈಗ था. ಥಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ. 1000 रुपए की टिकट तक मेरी औकात नहीं थी मेरी. ಈಗ ಅವರದು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 1,000 ರೂಪಾಯಿದು ಟಿಕೆಟ್. मेरी मिनिस्ट्री के कई पुराने लोग जानते हैं मुझे. ಈಗ ಅವರ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋ ಹಳೆ ಜನ मेरे पास खाने को तक की पैसा ना था. जो हाल ही में बनी मेरी बहन उसने मुझे 500 रुपए दी. ಈಗ सिस्टर सुमन. ಈಗ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಊಟನೂ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟರ್ ಸುಮನ್ उस ಅಂತ बहन ने अपने बहन को भाई होने का फर्ज को निभाया. ಈಗ 500 ರೂಪಾಯಿ ಆವಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅವರು. ಅವರು ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರು ತರ ಇವ್ರಿಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು. लेकिन आज तक की वो 10th पढ़ी हुई, लेकिन आज तक उन्होंने ये नहीं बोला कि मैंने तुमको पैसे दी. जबकि मैंने 4 से 5 बार उनको याद दिलाया सबके सामने कि आपने मेरे बुरे वक्त पे खड़े हुए थे. लेकिन आज मेरा बुरा वक्त चल रहा है, मैं इतने कर्जों में सब कुछ में भी हूँ, लेकिन मेरा साथ देने के लिए मेरे अपने तक नहीं खड़े हुए. बल्कि उल्टा बोलते हैं कि प्रभु का काम छोड़ो, किसी और को दे दो. ಈಗ ಅವರು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ನಾವು तुम नौकरी करके पैसा लाओ. ಕೆಲವು ಜನ ಈಗ ಅವ್ರ ಸ್ವಂತ ಜನನೇ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲ. ಏನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಪ್ರಭುದೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ऐसा आपकी लाइफ में नहीं होना चाहिए. ಈ ರೀತಿ ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಆಗಬಾರ್ದು. पैसा ही हर कुछ नहीं होता. ಹಣನೇ ಎಲ್ಲಾನು ಇಲ್ಲ. आज की डेट में पैसा तो है. ಈಗ ದುಡ್ಡು ಇದೆ. आज की डेट में मेरे पास चर्चेस, प्रेयर टावर सभी कुछ है. ಈಗ ಇವನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಚರ್ಚಸ್ ಇದೆ, ಪ್ರೇಯರ್ ಟವರ್ आज ಇದೆ, मेरे पास कार है. कार है, ತುಂಬಾ ಕಾರು. आज एक्सपेंसिव चीजें है मेरे पास. ಈಗ ಎಲ್ಲಾನೇ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಇದ್ದಾರೆ. पहले मेरी औकात नहीं थी मेरी कीबोर्ड बजाने की, खरीदने की. 10,000 का 20,000 का कीबोर्ड नहीं खरीद सकता था, दूसरों का मांग करके जाता था. और आज की डेट में मेरे पास इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं. ಈಗ ದೇವರ प्रभु का धन्यवाद करता हूं. ಈಗ ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಇವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇವರು ಏನು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. क्योंकि प्रभु का वचन कहता पहले धर्म और राज की खोज करो. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರ ವಚನ ಹೇಳುತ್ತೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ದೇವರ ರಾಜ್ಯ ನೀವು ಹುಡುಕರಿ. आज इनकी स्थिति बिल्कुल कैंसर से है, एक हाथ सूजा हुआ है. कैन यू प्लीज शो योर हैंड.
आप ಈಗ अपना हाथ ಈಗ दिखाएंगे ಒಂದು ಈಗ ಈಗ ಇವ್ರ ಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕೈ ಇವ್ರದ್ದು ಬಾತಿದೆ, दिखाइए दिखाइए ಒಂದು ಕೈ ये इतना ಬಾತಿದೆ. सूजा हुआ है जो कि 12 महीने और 24 घंटे सूजा रहता है। ಈಗ ಎಲ್ಲ 12 ಮಂತ್ಸ್ ಇದು ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. और इनको प्रभु ने ऐसा चुना कि ये प्रभु की में लीन रहती हैं। ಈಗ ದೇವರು ಇವರಿಗೆ ಆರಿಸಿದಾನಂದ್ರೆ ಇವರು ದೇವರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. इनका यदि मैं आपको टाइम टेबल बताऊं तो जवानों की नींद खराब हो जाएगी। ಈಗ ನನ್ನ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ जवानों की नींद खराब हो जाएगी। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದು ಬಿಡಿ. अपने घर को देखना, जेसी को देखना, ये देखना और अपने कॉलेज की प्रिंसिपल भी हैं और सब कुछ देखना और उसके एक लेडी होकर के और इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करती हैं विदाउट रेस्ट में इनको कभी दोपहर में लेट ही नहीं देखा। ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಅವರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೊತ್ತು ಅವರು ಮಲಗಿ पता नहीं प्रभु ने एवरडी की बैटरी इनको लगाए रखा है। इन्होंने अपने सारा पैसा माँ बिलिस पर लगाए रखा। कौन नो नीड टू शेम, इट्स अ ट्रू। ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಾವು ದೇವ್ರ ಸೇವೆಗೆ ನಾವು ಇದು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದು ಅದೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಮಾತು ಬೇಡ. ನಾವು ದೇವ್ರಿಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ರು ಕಮ್ಮಿನೇ. जब प्रभु किसी को बुलाता है, ಈಗ ದೇವರು ಯಾರಿಗೆ ಕರೀತಾರೆ, जब किसी को चुनता है ಯಾರಿಗೆ ಆರಿಸಲ್ಪಡ್ತಾರೆ, तो मालूम है वो उसके दिल से बात करता है क्योंकि उसने प्रभु के लिए दिल खोल के रखा। देख मैं तेरे द्वार पे खड़ा खटखटाता ಈಗ हूँ। ದೇವರು ಯಾರಿಗೆ वो इस दरवाजे की बात नहीं कर रहा है, उस दरवाजे की बात नहीं कर रहा है। ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಅವರು ತಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. हालेलुया। ಹಾಲೆಲೂಯಾ. वो इधर की दिल की बात कर रहा है। ಅವರು ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಬಾಗಿಲು ಅವರು आज मैं कई पासवानों को देखता हूँ ಈಗ ಇವರು ತುಂಬಾ पास्टर्स होकर के दूसरे के पास्टर चर्च के- में जाके आराधना प्रार्थना ಪಾಸ್ಟರ್ಸ್ करते ಆಗಿ हैं। ಅವರು ಬೇರೆಯವ್ರ ಚರ್ಚ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಆರಾಧನೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. और जब तुम पास्टर हो ಈಗ ನೀವು वहाँ पर ಪಾಸ್ಟರ್ तुमको ಆಗಿದ್ದೀರಾ, इतनी भी तुम्हारी औकात नहीं कि वहाँ पर तुम प्रेयर वॉरियर ही बन जाओ, या तुम्हारी इतनी भी औकात है कि असिस्टेंट पास्टर ही बन जाओ, या तुम्हारी इतनी औकात ही नहीं कि तुम संडे स्कूल की टीचर बन जाओ, या तुम्हारी इतनी औकात भी नहीं कि यूथ टीचर बन जाओ, या तुम्हारी इतनी भी औकात नहीं कि VBS टीचर बन जाओ, या तुम्हारी इतनी भी औकात नहीं कि चर्च बोर्ड में तुम्हारा नाम आ जाए। ये तो तुम्हारी औकात है ही नहीं कि तुम तो चर्च की मेंबर भी नहीं हो। ಈಗ ಕೆಲವು ಜನ ದೇವರು ಯಾವ ಸೇವೆಗೆ ಆರಿಸಿದ್ದಾರೆ, प्रभु ने इस तरह मारा है, ಈಗ ದೇವರು ಅವ್ರಿಗೆ ದೇವರು ಆರಿಸಿದ್ದಾರೆ. प्रभु ने इस तरह मारा है। ಇವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವರು ಅನ್ಕೊಂತಾರೆ ಓ ದೇವರು ನಮ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. मनी इज नॉट इम्पोर्टेंट, पैसा ही हर कुछ चीज नहीं है। ಈಗ ಹಣನೇ ಎಲ್ಲಾನು ಇಲ್ಲ. मैंने किया, मैंने वो किया। ನಾನು ಅದು ಮಾಡಿದೀನಿ, ನಾನು ಇದು ಮಾಡಿದೀನಿ, ಅದು ಇಲ್ಲ. आज मैं आपको एक फैक्ट बताने जा रहा ಈಗ ನಾವು ಹೇಳೋರಾಗಿದ್ದೀವಿ. हूँ। मेरी इस मार्बलियस के मिनिस्ट्री के जितने भी पास्टर्स हैं, जितने भी चर्च के ಈಗ जहाँ पर ಯಾರ್ಯಾರು ನಮ್ಮ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಯರ್ उन्होंने मेरे लिए न जाने कितना कुछ किया है। ಈಗ ಅವರು ಇವ್ರಿಗಾಗಿ ಅವರು ತುಂಬಾನೇ ಮಾಡಿರೋದು. ये 70,000 का मोबाइल फोन, ಈ 70,000 ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್, ये लैपटॉप, ये हर एक एक चीज मेरे को इतना दान में मिला है। ಈಗ ತುಂಬಾ ಸಾಮಾನ್ಯ आज तक मेरे को यहाँ के क्या किसी भी लोगों ने ये नहीं कहा कि पास्टर मैंने तुम्हारे लिए ये किया, तुम्हारे लिए मैंने वो किया, तुमको मैंने ये खिलाया, तुम्हारे को वो खिलाया। पर हमारी बहन शांता आई यहाँ पर, उनको मालूम मेरे को स्वीट्स बहुत पसंद है, खूब सारे स्वीट्स लेकर आई। ಈಗ ಒಬ್ರು ನಮ್ಮ ಸಹೋದರಿ लेकिन आज तक किसी ने नहीं कहा। ತುಂಬಾ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ರು, ಯಾರು ಎಲ್ಲಿ पराये लोग करते हैं लेकिन कभी बोलते नहीं, लेकिन अपने लोग करके बोलते हैं और जताते हैं कि ಈಗ ಬೇರೆ ಜನ मैंने सब किया। ಬೇರೆ ಜನ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಸ್ವಂತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜನ ಮಾಡಿದ್ದು भाई ಇಷ್ಟು मेरे- ಮಾಡಿದ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. पति पत्नी के लिए नहीं करेगा तो किसके लिए करेगा? ಈಗ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ पत्नी पति के लिए नहीं करेगी तो किसके लिए करेगी? ಈಗ ಹೆಂಡತಿ ಗಂಡನ್ಗಾಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ माता ಯಾರಿಗಾಗಿ? पिता बच्चों के लिए नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे? ಈಗ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ? पराये लोगों के लिए सिर्फ फॉर्मेलिटी की जाती ठीक है, है। वहाँ बोल के भी नहीं बताया जाता कि मैंने तेरे लिए ये किया वो किया, ಈಗ- मैंने जो खिलाया मैंने पिलाया रुकाया ये किया। ಇದು ಯಾರಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬರೀ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಲಿಟಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ.
पराए लोग और अपने लोगों में थोड़ा डिफरेंस है। एक पराए कौन- लोग चाट के निकल जाएंगे, अपने लोग एहसानमंद रहेंगे। जब तेरे को कभी दुख मुसीबत या प्रॉब्लम या मौत मिट्टी या कुछ भी होगा तो वो खड़े होंगे, ಈಗ चाहे वो ನಮ್ಮ कोई भी हो, ಸ್ವಂತ कैसे ಜನ भी हो। ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಜನ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಜನ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಯಾರು ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಂತವಾಗಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ अपने लोग कभी भी मैं मेरा नहीं करते। ಈಗ ನಮ್ಮ ಜನ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ, ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಜನ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ನಾನು ನಂದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. कंजूस करता है। ಯಾರು ತುಂಬಾ ಹಣ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರ ಮಾತು यहाँ पर इतने बड़े बड़े लोगों का मैंने नाम लिया इंग्लिश सर्विस में भी और इस हिंदी सर्विस में भी। ಈಗ इंग्लिश सर्विस ಆಗಲಿ, ये लोग कोई बेवकूफ इनका सिर नहीं फिरा कि ये लोग अपनी सब चीज छोड़ करके आ रहे हैं, प्रभु के पीछे जा रहे हैं। ಹುಚ್ಚರು ಅಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ एक बेवकूफ ने कहा कि प्रभु के काम को छोड़ करके आ जा और तू कमाने बैठ जा। ಈಗ ಕೆಲವು ಜನ ಇವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀನು ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ದೇವರ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ. मुझे सुन करके दुख लगा। ये और मैं क्या सोचा तुम्बा यार बेदना कभी तो पड़ता। मैंने इनके मुंह से सुना था कि ये खुद को कहते हैं कि मैं प्रभु का बेटा हूँ, मैं प्रभु की बेटी हूँ। ये- मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि प्रभु की बेटी कैसे, इसलिए आज उनके बच्चे उनके साथ नहीं, ಈಗ इसलिए आज उनका पति उनके साथ नहीं, आज उनकी फैमिली तो है लेकिन वो बहुत दूर। ಈಗ ओह, ಈಗ what is this going on? ಈಗ- प्रभु की मान समझ में नहीं आती। ಈಗ ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಜನ ತುಂಬಾ ತಪ್ಪಾದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇವ್ರಿಗೆ ನಡೆಸ್ತಾರೆ, Hallelujah. ತಪ್ಪಾದ ದಾರಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಜನರು ನಮ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳೋದು ಸರಿನಾ ಅಂತ ಕೇಳೋರಾಗಿದ್ದಾರೆ. पैसा ही सब कुछ नहीं, ये- यदि पैसा ही सब ये कुछ ना- है तो चले जा पैसा लेकर के स्वर्ग में। ಈಗ ದುಡ್ಡೇ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾನು ಇಲ್ಲ. ಈಗ ದುಡ್ಡೇ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ನೀವು ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸ್ವರ್ಗ. पैसा इतना इम्पोर्टेंट, अपने पति अपने बच्चों को ले आ। ಈಗ ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಾ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಗಂಡ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಾ. पैसा ही इतना सब कुछ है तो फिर उसकी जिंदगी बचा के बता दे तेरा पैसा। ಈಗ ದುಡ್ಡೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ಯಾರ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಲೈಫ್ ಉಳಿಸಿ ನೀ जो ತೋರಿಸು. पासवान होकर के आपको पहचान नहीं पाए और दूसरे के चर्च में जाके इबादत करते हैं ಈಗ और ಯಾರಿಗೆ खुद की कोई सेविकाई नहीं और खुद आएगा। को पास्टर कहते हैं आएगा। या लीडरशिप कहते हैं, लानत की बात है, ಈಗ लानत ಯಾರು की बात है। ಪಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿನೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಸ್ವಂತ ಸೇವೆ एक बार मैंने बस इनको बोला था कि आपकी खुद की कलीसिया नहीं, आप पास्टर हैं, ये है वो है, और इनको वो बात पिंच कर गई और इन्होंने अपनी कलीसिया खड़ी कर दी। ಈಗ ಇವರ ಒಂದ್ಸರಿ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಾವು ಮಾರ್ವಲೆಸ್ ಇದು ಪ್ರೇಯರ್ ಟವರ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಾವು ಮಾರ್ವಲೆಸ್ Hallelujah. ಪ್ರೇಯರ್ ಟವರ್ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ हालेलुया। ಹಾಲೆಲೂಯಾ. इंसान को उसके दिल पे पिंच लग गई। ನಮ್ಮ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ದೇವರು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾನೆ. कुछ समय करीब एक जगह बैठा हुआ था पूरे लोगों के साथ। ಈಗ ಒಂದು आज मैं बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी बता रहा हूँ एक और बार- ये एग्जाम्पल्स वचन के अनुसार बता ಈಗ रहा हूँ। ಈಗ सुनिए बड़े गौर से। ಈಗ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. सारी बातें होने के बाद ಈಗ ತುಂಬಾ ಜನ ಜೊತೆಗೆ ಇವರು हंसी मजाक करते हुए ಈಗ ಇವರೆಲ್ಲ ನಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. जिनको वो अपना भाई बहन अपना बाप सब कुछ बोलते थे, ಈಗ ಒಬ್ರು ಇದ್ರು, उस हंसी मजाक में उन्होंने कहा कि पास्टर साहब आप जानते हैं ಈಗ ये कंजूस है। ಈಗ ಒಬ್ರು ಇವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, Yes, I know. ನಿಮ್ಗೆ मैं ಗೊತ್ತಾ? जान गया था दूसरे दिन ही। ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಇವರೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಕೆಲವು ಜನ मैं किसी की आगे बुराई नहीं कर रहा हूँ लेकिन ये फैक्ट है, कई जगह पर ऐसा हो रहा है। ಇವರು ತುಂಬಾ ದುಡ್ಡು और ಉಳಿಸ್ತಾರೆ यदि ಅಂತ किसी को ಯಾರು बुरा ಹೇಳಿದ್ರು? लगे तो एक के बदले 2 रोटी एक्स्ट्रा खा लेना और अपने आप को बिल्कुल बदल देना। यदि प्रभु की बेटी वो बेटी कहते हो यार क्या तो, तो यदि बेटा तुम है। दुआ प्रार्थना करते हो और चर्च जाते हो तो अपनी खुद की कलीसिया खड़ी के बताओ एगा। और प्रभु से मांगो कलीसिया। प्रभु खुद कह रहा है अपने वचन में मत्ती सुसमाचार की अपनी कलीसिया खुद तैयार करूंगा। एगा। वो तब करेगा, वो तेरे को तब कलीसिया देगा जब तेरे अंदर इंटरेस्ट होगा। आज उनके पास बहुत सारी बाइबलें रखी है, ट्रैक्स रखी हुई है, लेकिन उन्होंने बस बांटा और छोड़ दिया। ಈಗ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ क्या उन्होंने उनकी सुधी ली? ಈಗ ಕೆಲವು ಜನ ಹತ್ರ कि ಬೈಬಲ್ मैंने ಇರುತ್ತೆ, तेरे को बाइबल देना ट्रैक्स ಬೈಬಲ್ दिया ಇರುತ್ತೆ, था। ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬರೀ ಹಂಚ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೂ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ये ಸರಿ सच की ಇಲ್ಲ. मिनिस्ट्री है।
हाँ? ये इस टाइप की मिनिस्ट्री है। ಈ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ हम लोगों ने जिसको बाइबल बांटी ಈಗ है, ನಾವು ಯಾರಿಗೆ कई Bible हजारों लोगों ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, को ತುಂಬಾ- हर महीने कार्टून ये भर करके आते हैं हमारे ಈಗ पास। ನಮ್ಮ ಹತ್ರನೂ ತುಂಬಾ 4 Bible से ಎಲ್ಲ 5 ಬರುತ್ತೆ. लैंग्वेजेस में आते हैं। ಈಗ 4-5 ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ शायद ये ಬರುತ್ತೆ. इतने कार्टून किसी पास्टर्स को एवरी मंथ मिलते हों, ಈಗ ಈ ತರ कार्टन्स बइबल कार्टन्स ತುಂಬಾ बट हमारे प्रेयर वॉरियर्स वहाँ पर जाकर के जिनको हमने बाइबल दिया है उसका फीडबैक रजिस्टर है, उसका नंबर लेते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपने वो बाइबल आपको दी गई थी, आपने उसको पढ़ा तो आपको क्या समझ में आया। ಇವರ ಪ್ರಕಾರ ಇವರು ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ತಗೊಂತಾರೆ, ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ನಾವು ಬೈಬಲ್ जिन्होंने पॉजिटिव रिजल्ट दिया तो हम उनको चर्च की तरफ मोटिवेट करते ಈಗ हैं, ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಬೈಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಇವರು ಚರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. और जिन्होंने लेकर के बस रख दिया उनको समझ में नहीं आया तो हम लोग अब इसी फ्राइडे को हर फ्राइडे को घुटनों में होकर के रात भर दिन भर 24 घंटे इसी कमल में प्रार्थना करते हैं उन लोगों की, ಈಗ ताकि ಯಾರಿಗೆ उसका प्रभु ಬೈಬಲ್ उनके मन को ಈಗ जाने ಯಾರಿಗೆ ಬೈಬಲ್ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲವೋ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಶುಕ್ರವಾರ ದಿವಸ ಮಣ್ಕಾಳು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದೇವರು ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಡಲಿ ಅಂತ. मैं जानता हूँ पैसे की अहमियत क्या है। ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಹಣದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು. पैसा जरूरी है हमारे हाँ, दैनिक लाइफ, ಹೌದು ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ಗಾಗಿ. पर इसका मतलब ये नहीं हना कि important प्रभु ने नहीं जिस है। दास दासी को चुना है वो अपनी बुलाहट से आउट हो जाए कुछ पैसों के लिए, वो ಈಗ- गड्ढे में वो उस खाई में गिर जाए। ಈಗ और वो यार- पैसा का लालच प्रभु नहीं देता, शैतान देता है। हाँ। और प्रभु तो सीधा ये कहता है पहले धर्म और राज की खोज कर, यानी कि मिनिस्ट्री कर, फिर तुझे संसार की सारी वस्तुएं तुझे खुद ब खुद मिल जाएगी। प्रभु कभी लालच नहीं देता, ಈಗ- क्योंकि उत्पत्ति 20 पर प्रभु कहते हैं, निर्गमन में कहते हैं कि तू लालच ना करना, और आज लालच के कारण सब चीज दूर है, उनसे वंचित है। ಇವರ ಪ್ರಕಾರ ಈಗ ದೇವರು ನಮ್ಗೆ ಯಾವತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಟೆಂಪ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಸೈತಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವರು ಹಣ ಇಟ್ಕೋ, ಹಣ ಮಾಡು ನೌಕರಿ ಮಾಡು ಅದ ಹೇಳೋರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ದೇವರ ಕಡೆ ಒಬ್ರು ಸಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ರು, उनका नाम मैं बोलूंगा नहीं। ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಅವ್ರು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. कुछ साल पहले करीब लॉकडाउन कोरोना के समय पर उनके पति ने उनको मार दिया था और उनका काफी सिर फट गया था, ಈಗ कान वान लटक ಕೊರೋನಾ गया था उनका। ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ತಲೆಗೆ ಏನೋ ಏಟಾಗಿತ್ತು. वहाँ पे मंडला में हाँ। 97% मसीह बन चुके हैं लोग। ಈಗ ಮಂಡ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಊರಿದೆ, ಯಾವುದೋ वहाँ पे प्रभु का बहुत काम है। 90 ತುಂಬಾ ಜನ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. हालेलुया। हालेलुया। किसी ने उनको कहा कि सिस्टर आप बहुत दुखी हो, आप भोपाल में थियोलॉजिकल कर लीजिएगा। ಈಗ ಯಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಸಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀವು ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾಗಿದ್ದೀರಾ, हालेलुया। ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ. हालेलुया। और उन्होंने थियोलॉजी की, उनकी बात सुन करके उन्होंने ये नहीं जानने की कोशिश करा कि उनकी बुलाहट क्या है। ಈಗ ಅವರು ಥಿಯಾಲಜಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರು, ಅವ್ರದ್ದು ಕರೆ ಏನಿದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. अब मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ, ಈಗ ಅವರು ಹೇಳೋರು ಇದ್ದಾರೆ. और वो ये बात है जब उनका थियोलॉजी कंप्लीट होने लगा, ಈಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಥಿಯಾಲಜಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುವಾಗ उन्होंने कहा कि पास्टर मेरे लिए प्रार्थना करिए कि मैं अपने जीवन को भी चला पाऊँ, मेरे को एक अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट स्कूल में टीचर की पद है। ಈಗ ಇವ್ರಿಗೆ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರು, ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ, ನನಗೆ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ और ಟೀಚರ್ ಕೆಲಸ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, और- ನನಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಇವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು. और ये कंफर्म है कि आप ही के गांव में मेरा ट्रांसफर हो रहा है, ಈಗ ಇವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಿಮ್ಮ ಊರಲ್ಲೇ ನನಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ कृपया आप ಈಗ ದೇವ್ರ ನೀವೇ मेरे खाने और रहने का बंदोबस्त कर दें। ಈಗ ಇವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀವು ನನಗೆ ಊಟದ್ದು ಮತ್ತೆ ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ. मैंने अपने घर से 5 किलोमीटर दूर ಈಗ उनका अरेंजमेंट खाने पीने का और रहने का करवा दिया था। ಈಗ ಇವ್ರ ಮನೆಯಿಂದ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು. एक हफ्ते के बाद कॉल आता उनका, ಒಂದ್ ವಾರ ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಕಾಲ್ ಬರುತ್ತೆ. पास्टर मैं ये नहीं करूंगी, मेरे को ये करना है। ಈಗ ಪಾಸ್ಟರ್ ನಾನು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಲ್ಲ, ನನಗೆ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು. मैंने एक्चुअल में ये सोचा कि हो सकता है कि इसकी कॉलिंग फुल टाइम नहीं हाफ टाइम मिनिस्ट्री। ಈಗ ಇವ್ರು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರು ಇವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಕಾಲಿಂಗ್ ಹಾಫ್ ಟೈಮ್ ಇರ್ಬೋದು. फिर बाद में पता चला कि उन्होंने इसी बैंगलोर के बारे में किसी ने उनको बताया कि उनको फ्री ऑफ कॉस्ट नर्सिंग ट्रेनिंग मिल रही है। ಈಗ ಯಾರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಫ್ರೀ ಆಫ್ और मैंने ಕಾಸ್ಟ್. उनसे तुरंत कहा, ಈಗ ಇವ್ರಿಗೆ सिस्टर करना क्या चाहते हैं, ಈಗ ಸಿಸ್ಟರ್ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ आपकी ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ? कॉलिंग क्या, आपका दर्शन क्या, जो ಈಗ- मैं पहले पूछ नहीं पाया। ಈಗ ನಿಮ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಏನಿದೆ, ನಿಮ್ ದರ್ಶನ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು. जब हम लोग अभी बादल
पुर क्या बोलते हैं, बादल, वो कौन सी जगह पे थे? ನಾವು ಒಂದು ಊರಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ वहाँ पर कुछ पास्टर्स हम लोग साथ बैठे हुए थे क्योंकि वहाँ पर इनॉग्रेशन करना था हमको 3 टावर्स का। ಈಗ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ हमारी टीम के सामने वो पास्टर अपनी टीम के साथ बात करते ಆ हैं ಟೀಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು कि पास्टर आपका दर्शन क्या है। ಈಗ ಅವರ ದರ್ಶನ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು। दर्शन इसलिए पूछा जाता है कि तूने जो पास्टर्स डिग्री और ऑर्डिनेशन लिया है वो किस लिए लिया है, ಈಗ उसे कर क्या ಈಗ रहा है? ದರ್ಶನ ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ और उस पे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? ಪಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ ನೀವು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಎಲ್ಲಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಅದರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ मैं ಕೇಳ್ತಾರೆ। मेरी मिनिस्ट्री में यानी मार्वेलस मिनिस्ट्री में ऐसे कई पास्टर्स पाए जाते हैं जो कि ಈಗ ಮಾರ್ವೆಲಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಪಾಸ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರು पादरी तो बन जाते हैं लेकिन उनका दर्शन नहीं है। ಅವರು ಪಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ದರ್ಶನ ಇರೋದಿಲ್ಲ। हालेलुया। ಹಾಲೆಲೂಯಾ। विदाउट दर्शन काम करेंगे सक्सेस कभी ना होंगे। ಈಗ ದರ್ಶನ ಇಲ್ಲದೆ ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ। हालेलुया। ಹಾಲೆಲೂಯಾ। यदि आपका दर्शन क्लियर है ಈಗ ನಿಮ್ಮ ದರ್ಶನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, आप सक्सेस हो जाए। ಈಗ ನೀವು ಸಕ್ಸಸ್ मेरी औकात है कि उस समय करीब एक 5,000 की टिकट कटवा सकूं। ಈಗ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನನಗೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿದು ಟಿಕೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ मेरी औकात नहीं थी कि मैं इतने अच्छे सब चीजों में रहूं। ಈಗ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಜಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು। और ये भारत का सबसे बड़ा राज्य होगा शायद ये क्योंकि ये सिलिकॉन ಸಿಟಿ सिटी है ಈಗ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ जहाँ का वेदर बहुत अच्छा था। मेरे यहाँ पे कभी आने की औकात नहीं अपनी। ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ खुल करके बोल रहा हूँ मैं ಇವರು आज अपनी टेस्टिमनी भी दे रहा हूँ मैं। ಈಗ ಅವರು ಸಾಕ್ಷಿನೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। आपको पता है ಈಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ, प्रभु ने मेरे को इतनी बड़ी जगह पर ला के सबके सामने इंट्रोड्यूस करवा दिया। ಈಗ ದೇವರು ಇವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು। और 98% ಈಗ 98% नहीं 99% 99% पास साधना ने हर चीज में मोटिवेट किया है। आज जो कुछ भी आप देख रहे हो इनके घर परिवार और यहाँ की कलीसिया के मेंबर्स ने सब कुछ किया है, मैं कुछ नहीं किया। ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಂಗೆ और प्रभु ने इनसे करवाया क्योंकि इनको अपनी वजनदारी समझ में आई कि डेट शी इज अ पास्टर, ये पास्टर है। इन्होंने जितना साल गवाया उन्होंने अपनी स्पीड से उस काम को कर दिया पूरा। आमेन। ट्रांसलेट। ಈಗ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬಾ ವರ್ಷದಿಂದ ಇವರು ಏನು ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಅದು ತುಂಬಾ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಇವರು ತುಂಬಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ। मैं इनका अप्रिशिएट करता हूँ कि इस एज में ಈಗ ಈ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವರು इन्होंने इतना बड़े बड़े कार्य कर चुका है जो कि अच्छे से अच्छे लोग नहीं कर पाते हैं। यदि मैं आपको टाइम शेड्यूल इनका बताऊं तो आप अपना सोना भूल जाओ। ಈಗ ಇವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವ್ರು ನನ್ನ या तो कुछ लोग इनसे जलने लगेंगे ಈಗ ಕೆಲವು ಜನ या तो कुछ लोग ಈಗ ಈಗ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ, इनकी नकल करेंगे ಈಗ या कुछ लोग ಈಗ ಕೆಲವು ಜನ इनकी तरह एक आइकन बन करके दिखाएंगे यदि इंसान होंगे तो। ಈಗ ಅವರು ಇವ್ರ ತನೂ ಆಗ್ಬೋದು। इन्होंने इस मार्वेलस के लिए क्या, मेरे लिए क्या, पूरी की कलीसिया के लिए इन्होंने अपना पूरा पैसा निछावर किया। आज 2 साल ज़्यादा ही हो गया मेरे को, आज तक इनके घर परिवार, इनके भाई, इनके सब लोग ने किसी ने नहीं बोला कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, आपके लिए यहाँ पे राशन का इंतज़ाम कराया, मैंने ये किया। और इन्होंने मेरे को अपने स्टेट में वेलकम किया आदर के साथ। और शी इज़ द वन ऑफ द लेडी सबसे ज़्यादा आगे रहती। मैं इनकी तारीफ नहीं कर रहा, रियलिटी बता रहा हूँ जो कि मेरे को बहुत पहले बताना चाहिए था, ये गलत आएगा। इंसान को अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है, उसकी खूबी बताना बहुत ज़रूरी है ताकि लोग इंस्पायर्ड होए और वैसा बने। और यदि कोई इन सब चीज़ों से हेजिटेट जलता है, कुड़ता है, वो इंसान नहीं है, मस्ती का नहीं है। ಈಗ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ।
रात हो चाहे दिन हो, इन्होंने भीगते हुए सब काम किया। आज जितना भी आप देख रहे हो यहाँ पर, मैं कुछ नहीं कहूँगा, मेरी कोई मेहनत नहीं है, इनकी पूरी मेहनत है, इनके पूरे परिवार की मेहनत है। और इधर के लोगों ने मेरे को इतना सपोर्ट किया कि जब बोला तब आते हैं, जब जो बोलो तब वो करते हैं। ಈ ಜನ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ क्योंकि इन लोगों के दिल में, इनके जीवन में प्रभु है, मिनिस्ट्री है, पैसा नहीं है। आज 1,60,000 रुपए कमाने के बावजूद भी आज इनका अकाउंट पूरा निछावर हो चुका है, क्योंकि 4 जगह का, सब जगह का सब कुछ इनको करना पड़ता है। ಈಗ आज इन मेरे से बिना पूछे न जाने कितने लोगों की मदद करती, रुकाती, खिलाती, दिलाती और उनको पैसे देती, ना ब्याज में भी नहीं। मैं इनकी मानता ही बता रहा हूँ, एक तरह से क्वालिटी बता रहा, जो परमेश्वर ने अपने लोगों को, आज तक मैंने इनके मुंह से नहीं सुना कि ये कभी कहती होंगी कि मैं पास्टर हूँ। इन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं प्रभु की बेटी हूँ, लेकिन ये फैक्ट इसलिए बता रहा हूँ कि सुन करके सीखो। और आज के बाद से कभी मत बोलना कि मैं प्रभु का बेटा हूँ, मैं प्रभु की बेटी हूँ। ये पूरी दुनिया जानती, जहाँ जहाँ मेरा टावर है, जो जो चर्चेस है, जिस एरिया में है, इंटरनेशनल मिनिस्ट्री है ये, आज तक मैंने अपने आप को सीनियर पास्टर नहीं कहा, पास्टर तक नहीं कहा मैंने। ಈಗ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇವರು ಸೀನಿಯರ್ ಪಾಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಬರ್ದೂ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ घमंड ಪಾಸ್ಟರ್ बताना। ಹೇಳಿಲ್ಲ। ये तो दुनिया जानती कि मैं कौन हूँ, क्या है, और मेरी मिनिस्ट्री क्या है, सच्ची की झूठी है। मेरी मिनिस्ट्री जानते हैं, मेरी मिनिस्ट्री के सभी लोग जानते हैं कि मार्वेलस क्या है। लोगों का कहना है अफवाह उड़ाते हैं, उड़ाने दो बात, अंकुर के लिए भी अफवाह उड़ाएंगे, दीनाकरण के लिए उड़ाएंगे, पुणे वाले एक पास्टर साहब के लिए भी उड़ाएंगे, और विजेंद्र साहब के लिए भी। ಈಗ ತುಂಬಾ ಜನ ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೂ दुनिया का काम है कहना। ಈಗ ಜನ ಎಲ್ಲ यदि ಮಾತಾಡೋರು प्रभु के हो ಈಗ तो ನೀವು प्रभु के ದೇವರ वचन के अनुसार चलो, ಈಗ और ದೇವರ प्रभु ವಚನ की आत्मा की ಪ್ರಕಾರ सुनो जो कह रहा है। ಈಗ ದೇವರು ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ನಡೀರಿ। हालेलुया। ಹಾಲೆಲೂಯಾ। मैं चाहता हूँ ನಾವು चेंज योर सेल्फ, ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲ रिपेंट योर। ಈಗ ನೀವು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದಿಂದ ದೇವರ आज से अपने आप के अंदर से मैल आना बंद कर दो। आज से अपने अंदर मैंने ये किया, मैंने वो किया, ये सब करना भूल जाओ। ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ ಆಯ್ತಾ, ಯಾಕಂದ್ರೆ मेरे ದೇವರು को तो शर्म लगती है ऐसे लोगों के ऊपर जिन्होंने पादरीगिरी किया भी और पास्टरशिप करने के बावजूद वो कहीं नौकरी करते हैं या तो दूसरे की चर्च में जाते हैं, बेशर्म होकर के दूसरे की चर्च में जाके इबादत करते। खुद के पास एबिलिटी, काबिलियत नहीं है कि वो चर्च को स्टैबल कर ले, वो एक कलीसिया को स्टैबल कर ले। वो उन्होंने इतनी जगह बाइबल पाठा, उन्होंने सब कुछ किया, लेकिन उनके पास इतना भी नहीं कि वो उनकी स्तुति लेकर के उनको चर्च लेके पहुंच जाए और उनका बैप्टिज्म करा दे। अपनों का बैप्टिज्म तो सब लोग करते हो, करवाते हैं, दूसरों का करवा के बताओ, ಈಗ ಅವರು पता चल जाएगा। ಬೇರೆಯವ್ರ ಸ್ವಂತ ಜನರದ್ದು ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಜನರದ್ದು ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿ। ऐसों की लाइफ में सिर्फ पैसा ही सब। ಈಗ ಕೆಲವು ಲೈಫಲ್ಲಿ ಬರೀ ದುಡ್ಡೇ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲಾನು ಇರುತ್ತೆ। उस दिन उनके लोग जब मेरे को बताए और उसके बाद वो अपने ही लोगों के ऊपर हंसने लगे, ಈಗ तो मेरे को, मैं हंसा तो था, बाद 2 मिनट के अंदर मैं सोचा कि अरे यार ये तो मेरे ही लोगों के लिए ऐसा बोल रहे ಈಗ हैं। मेरे को बहुत दुख लगा, लेकिन मेरे को उस वक्त दुख लगा। ಈಗ ಇವ್ರಿಗೆ ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ತುಂಬಾ ದುಃಖನೂ ಆಗಿದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜನ ಇವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೀ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು। लेकिन जब उन्होंने कहा कि अपनी मेहनत को पानी फेर दो, ಈಗ ಯಾವಾಗ ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಮ್ದು ಎಲ್ಲ ಏನೇನ್ ನೀವು ಮಾಡಿದೀರಾ ಎಲ್ಲ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡಿ, मिनिस्ट्री को छोड़ दो, ಈಗ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಸೇವೆ, ದೇವರ ಸೇವೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡುವ ಅಂತ ಜನ ಇವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು। नौकरी करो, अब पैसा। ಈಗ ನೀವು ನೌಕರಿ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಜನ। जब मैं नौकरी करता था तो अच्छा खाना नहीं खा पाया। ಈಗ ಇವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಒಳ್ಳೆ ಊಟ ಮಾಡಕ್ಕೆ जब मैं नौकरी करता था तब मैं एक लैपटॉप खरीदने की औकात नहीं रही। ಈಗ ಇವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ। जब मैं नौकरी करता था तब मैं फ्लाइट पे नहीं घूम पाया। ಈಗ ನೌಕರಿ ಮಾಡುವಾಗ ಫ್ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ। जब मैं नौकरी करता था तब मैं राजधानी और वंदे भारत में नहीं घूम पाया। ಈಗ ನೌಕರಿ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರು ಯಾವ್ದು जब मैं प्रभु ರಾಜಧಾನಿ में बिल्कुल दौड़ लगाने लगा, ಈಗ ದೇವರಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಂದಾಗ, धर्म और राज की खोज करने लगा, ಈಗ ದೇವರ ರಾಜ್ಯ ಹುಡುಕಾಕೆ ಶುರು ಮಾಡುವಾಗ, आपको पता है मैं आज फ्लाइट में भी जाता हूँ, आज मेरे पास एक्सपेंसिव चीजें भी, फ्लाइट में भी जाता है, एक्सपेंसिव चीजें भी, राजधानी में भी जाता हूँ। ಈಗ ಫ್ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ। मेरी तो औकात नहीं थी कि इतने बड़े जगह पर, इतने बड़ी सिटी पर रह करके अपना टावर को और इतनी सारी चीजें मैं खोल पाऊँ। ಈಗ
ಎಲ್ಲಾನು ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. हालेलुया। ಹಾಲೆಲೂಯಾ. मैंने धर्म राज्य की खोज किया तो उसने वो सारी चीजें दे दिया मेरे को। ಈಗ ದೇವರ ರಾಜ್ಯ ಹುಡುಕುವಾಗ ದೇವರು ಎಲ್ಲಾನು ಇವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. पैसों की प्रॉब्लम किसको नहीं रहती? ಈಗ ಹಣದ ವಿಷಯ ಯಾರಿಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. आज अमिताभ बच्चन है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, ಈಗ ತುಂಬಾ उनके ದೊಡ್ಡ पास इतना ಜನ टेंशन डिप्रेशन है कि भैया मैं अपना इनकम टैक्स कैसे बचाऊं। वो ಈಗ- बेचारे अकेले नहीं निकल सकते। ಈಗ ತುಂಬಾ ಜನ ಹತ್ರ ತುಂಬಾ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ್ಲಿ, ನಾನು ಒಬ್ಬರೇ ಓಡಾಡಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. आज की डेट में मैंने अपने कितने लोगों को हम लोगों ने मिलकर के कितने लोगों की मदद किया। ಈಗ ಇವರು ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. मणिपुर में से लेकर के हर जगह से लेकर कितने पासवानों को जेल से निकलवाया। ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಪಾಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಜೈಲಿಂದ ಅವರು आज मैं लाइफ पहली बार सबको ये बताने जा रहा हूँ, ಈಗ- हालांकि सब लोग मेरे बारे में बहुत अच्छे से ಈಗ जानते ತುಂಬಾ हैं। ಜನರಿಗೆ ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಗೊತ್ತಿದೆ. हालेलुया, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. प्रभु की स्तुति हो। ದೇವ್ರ ನಾಮಕ್ಕೆ मैं आपको ये ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. बताना चाहता हूँ कि मेरी कोई औकात नहीं थी, प्रभु ने मेरी औकात ಈಗ बनाया। प्रभु ಇವರು ಏನ್ मेरी कोई ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ? खूबी नहीं था, प्रभु ने मेरे को खूबी वाला ಈಗ बनाया। ಎಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ದೇವರಿಂದ ಇವ್ರಿಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರು ಇವ್ರಿಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. मुझे एक गांव में रहता था, प्रभु ने मेरे को उस जगह से उठा के इतनी बड़ी जगह पर लाया। ಈಗ ಇವರು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರು. कई लोग मुझे ದೇವರು- कहते हैं कि हमारे स्टेट में आपके लिए जगह नहीं है, ಈಗ ಕೆಲವು ಜನ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಜಾಗ और ಇಲ್ಲ. देखा जाए तो उनके स्टेट में उनके लिए जगह इसलिए नहीं है क्योंकि वो जो काम करना चाहते हैं वो बेचारे कर ही नहीं पा रहे। ಈಗ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಥಾನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. मध्य प्रदेश के पेपर से मिले, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ गवाही के रूप में बता रहा हूँ मैं, ಗವಾಯಿ गौर फरमाए बिल्कुल। ಈಗ ದೇವ್ರಿಗೆ साक्षियाಗಿ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ इದ್ದಾರೆ. मैं काफी वो हायर करके टैक्सी को कार को मैं लुटता था अपन लोग, राइट? हाँ? हायर करते थे अपन लोग कार को हाँ। और अपन लुटते थे, बराबर बोलो। ಈಗ ತುಂಬಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಆಗಲಿ ಕಾರ್ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇವ್ರು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ತುಂಬಾ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ. हालेलुया। ಹಾಲೆಲೂಯಾ. हम लोगों ने डिसाइड किया कार खरीदा जाए। ಈಗ ಅವರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. एमपी के पेपर्स थे, कर्नाटका के भी नहीं थे। ಈಗ ಎಂಪಿದು ಪೇಪರ್ಸ್ ಇತ್ತು ಇವ್ರ ಹತ್ರ. एमपी गवर्नमेंट ने मेरा साथ दिया, इतने बड़े कर्नाटका के, ಈಗ ಎಂಪಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕಗೆ ಇವ್ರಿ. और 15 दिन के अंदर हमारे पास हमारी कार आ गई। ಈಗ 15 ದಿವಸ ಒಳಗೆ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಇವ್ರಿಗೆ ಕಾರ್ ಬಂತು. हालेलुया। ಹಾಲೆಲೂಯಾ. आज मैं दूसरे स्टेट पर रह करके इतना कुछ कर पाया, और लानत है कि आप अपने स्टेट पे कुछ नहीं कर पाए। मैं किसी को डोमिनेट नहीं कर रहा हूँ, किसी की गिरा नहीं रहा हूँ, लेकिन बता रहा हूँ जिसके जीवन में प्रभु है तो उसके लिए सब कुछ संभव है। ಈಗ ಇವರು ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ತುಂಬಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಬೈತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಟೀಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ವಚನ ಸಹಿ कहता है। ಅವರು ಒಂದೇ ಮಾತು ಹೇಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭು ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲಾನು ಇದೆ. वचन सही कहता है रोमियो 8:37 में, ಈಗ ರೋಮನ್ಸ್ 8:37 ವಚನ यदि ಹೇಳುತ್ತೆ. प्रभु तेरी ओर है तो तेरा विरोधी कोई खड़ा नहीं ಈಗ हो सकता। ನಿಮ್ಮ ಈಗ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಆಗಿದ್ರೆ ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ವಿರೋಧ ಮಾಡಕ್ಕೆ और ಆಗಲ್ಲ. हमारे विरोधी कोई खड़ा भी नहीं हो पाया ಈಗ ನಮ್ಮ ವಿರೋಧಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. क्योंकि हमारे आगे तो बड़े भैया हैं ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ದೇವರು जिनका नाम ಆಗಿದ್ದಾರೆ. यीशु मसीह है। ಈಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಾರ ಇದ್ದಾರೆ. मैंने अपना जीवन प्रभु को दिया। ಈಗ ಎಲ್ಲ ಅವರು ದೇವರಿಗಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. बिना रुके, बिना थके, बिना आराम करे, बिना खाए पिए आज प्रभु की इबादत कर रहा हूँ, और हर 2-3 महीने में हम लोगों के ब्रांचेस खुलते जा रहे हैं। ಈಗ ಇವರು ಊಟ ಮಾಡದೆ ಬರೀ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇವರು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ 2-3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಹೊಸ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವರು ಪ್ರೇಯರ್ ಟವರ್ ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ये एक इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री न जाने कितनों के घर में चूल्हा जला रहा है। ಈಗ ತುಂಬಾ ಇದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ. ತುಂಬಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇವರ ಸೇವೆ ಇದರಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ. हालेलुया। ಹಾಲೆಲೂಯಾ. प्रभु ने हमारा हाथ लेने वाला नहीं देने वाला बनाया है। ದೇವರು ನಮ್ಮ ಕೈ ಕೊಡೋದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. आज वाकई में हम लोगों के पास ज्यादा नहीं है, ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನು ಇಲ್ಲ, पर इतना है कि सब चीज मैनेज हर महीने हमारा पिता, हमारा प्रभु, ಈಗ हमारा टावर का, हमारी मार्वेलस मिनिस्ट्री का हेड ऑफ द फैमिली, ये पूरा अच्छी प्रीति से
से ಈಗ कर देता है। ಈಗ ದೇವರು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರು ಎಲ್ಲಾನು ನಮ್ಗೆ एक बात और ಬಲ बोल के ಕೊಟ್ಟು- खत्म करूंगा कि मेरे पास टिकट नहीं मिल रही थी इस गर्मियों के दिनों में, शादी के समय पर टिकट नहीं मिल रही थी और इतना RSC चल रहा था और वेटिंग 80 के अबव था, लेकिन जब प्रभु से बोला प्रभु जी मुझे अब निकलना कर्नाटका, ಈಗ प्रभु कुछ करना। ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ದೇವ್ರಿಗೆ ಇವರು ಹೇಳುವಾಗ, ಮರೆ ಇಡುವಾಗ, ದೇವ್ರಿಗೆ ಇವರು ಕೇಳುವಾಗ ಟಿಕೆಟ್ उसी दिन बात किया, उसी दिन प्रभु ने मेरे को टिकट दिया ದೇವರು ಇವ್ರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಆವಾಗ ತಕ್ಷಣ और मैं आज आप सबके सामने खड़ा ಈಗ ಇವರು ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ. हूं। अब बताइए कि मैं प्रभु की ओर से हूँ या पैसे की ओर यानी कि शैतान की ओर से। ಈಗ ನೀವೇ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ದೇವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಇದ್ದೀನಾ, ಸೈತಾನ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಇದ್ದೀನಾ, आज ಇಲ್ಲ ಯಾರ कितने ಕಡೆಯಿಂದ लोग ಇದ್ದೀನಿ? यहाँ पर डेड बॉडी लेके आते, कोर्ट से आते हैं, ಈಗ कितने ಕೆಲವು लोग ಜನ होते ಡೆಡ್ हैं, ಬಾಡಿ कितने ತಗೊಂಡು लोग ಬರ್ತಾರೆ. छंगे होते जा रहे हैं। ಎಲ್ಲ ಜನ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ये सब जानने के बाद तो कई लोग ये बोलते हैं कि शैतान भी तो देता है। ಈಗ ಕೆಲವು ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಓ ಸೈತಾನ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಮಿರಾಕಲ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತ. करेक्ट है, ಹೌದು, ನಿಜ ಅದು. सही बात है, ಹೌದು. लेकिन ब्लेसिंग्स तो नहीं देता। ಸೈತಾನ್ ಮಿರಾಕಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. अर्जेंट में ಆದ್ರೆ 11 टाइम पे वो काम तो नहीं करता ना, ಈಗ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅವನು ಕೊಡಕ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ये करता है, ಈಗ ದೇವರು ಎಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ उसके लिए करता है ಆಶೀರ್ವಾದ जो ಕೊಡೋಣ. दिल से प्रभु की सेवकाई करते हैं, ಯಾರಿಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಮನ್ಸಾರೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ जो ಮಾಡಿ, दिमाग से करते हैं ना ಹಾ, तो वो ಯಾರು- वही के वही रह जाते हैं, यार, उनको माइंड- शर्म भी नहीं आती ಅವ್ರ कि वो ಮೈಂಡ್ आज ಅವ್ರ ಮೈಂಡ್ पासवान होकर के आगे बढ़ रहे हैं। ಅವ್ರ ಹೃದಯದಿಂದ ಯಾರು ದೇವರ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ದೇವರು ಎಲ್ಲಾನು ಅವ್ರಿಗೆ इसका मतलब ಕೊಡೋದು. ये कि उनको अभी तक की उनको अपनी अहमियत ही नहीं पता। ಈಗ ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब वो अभी तक की अपने दर्शन को जान ही नहीं पा रहे। ಅವ್ರಿಗೆ ದರ್ಶನ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ. इसका मतलब उनका टारगेट, उनका अचीवमेंट उनको नहीं पता। ಈಗ ಈಗ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರದ್ದು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. प्रभु को अपने जीवन में दो। ಈಗ ದೇವ್ರಿಗಾಗಿ ನೀವು पैसा ಎಲ್ಲಾನು ಕೊಡಿ. इम्पोर्टेंट नहीं है, ಈಗ ದೇವ್ರಿಗಾಗಿ ನೀವು ಎಲ್ಲಾನು ಕೊಡಿ. इतना पैसा कमाने के ಈಗ बाद मैं ब्लेस्ड ಹಣ नहीं हूं। ಹಣ ನೀವು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬಹುದು. इतने बड़े बड़े प्रभु के दास और ಈಗ ತುಂಬಾ ಜನ आचार्य लोग पागल नहीं है कि जो अपना कार्य छोड़ करके प्रभु के पीछे दौड़ रहे हैं। ಈಗ ತುಂಬಾ ಜನ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಾಡ್ತಾ प्रभु ने ಇದ್ದಾರೆ. जो उनको चुना ಅವರೇನು उसमें वो आशीष। ಅವರು ಆಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದೇವರಿಂದ ಆಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ದೇವ್ರ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರು यदि ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. किसी के लिए मैसेज है तो वो बुरा ना माने, लेकिन एगा- अपने आप में सुधार लाए। ಈಗ ಯಾರಿಗೆ ಆದ್ರೂ ಈ ಮೆಸೇಜ್ ಬೇಜಾರು आइए ಮಾಡಿದ್ರೆ, प्रार्थना में से झुकाइए। ಈಗ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು पास्टर साधना प्रार्थना करने जा रही हैं आपके लिए। ತಂದೆ ಕುಮಾರ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಹೌದು ದೇವರೇ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೇವರೇ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ. ಹೌದು, ಹಣನೂ ಎಲ್ಲಾನು ಇಲ್ಲ, ಹಣನೂ ಎಲ್ಲಾನು ಇಲ್ಲ ದೇವರೇ. ಹೌದು, ಹಣದಿಂದ ನಮಗೆ ತುಂಬ ನಮಗೆ ಪಡಿಬೋದು. ಅದು ದೇವರ ರಾಜ್ಯ ಯಾರು ಹುಡುಕ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಾನು ದಯಪಾಲಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರೇ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡೋರಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಈ ವಾಕ್ಯ, ಈ ವಚನ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡಲಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಅವರು ಜೀವನ ಪ್ರಭುಗಾಗಿ ದೇವರಿಗಾಗಿ ಅವರು ಮುಡುಪಾಗಿ ಇರಲಿ ಅಂತ. ಮತ್ತು ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಯಾರ್ಯಾರು ಇದು ಕೇಳೋರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೇವರು ಆಶೀರ್ವಾದದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಿ ಅಂತ ಕೇಳೋರಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಜೀಸಸ್ ವಿ ಪ್ರೇ. ಆಮೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಮೀನ್, ಆಮೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಮೀನ್. हालेलुया। वंस अगेन मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सिस्टर शांता से वो क्लोजिंग प्रेयर और प्रभु की प्रार्थना करें। ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಪ್ರೇ. लॉर्ड्स प्रेयर। ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಪ್ರೇ. ಯೇಸಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ, ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತನೆ ಅಪ್ಪ, ಪರಿಶುದ್ಧನಾದ ದೇವರೇ, ಉನ್ನತನಾದ ದೇವರೇ, ಮಹೋನ್ನತನಾದ ದೇವರೇ, ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ದೇವರೇ ಸಪ್ಪ. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ ಅಪ್ಪ, ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ನೀನು ಮಾತಾಡಿದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೆ ಅಪ್ಪ. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಸಪ್ಪ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಣ್ಮಣಿಯಾಗಿ ಕಾಯ್ದು ಕಾಪಾಡಿದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವರೇ. ಏಸಪ್ಪ ದೇವರೇ ಸ್ವಾಮಿ, ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಕರ್ತನೆ ಏಸಪ್ಪ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಸ್ವಾಮಿ ಅಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಅದನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ನಾವು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ ಅಪ್ಪ ಅಡಗಿಸಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸ್ವಾಮಿ ನೀನು ಸಹಾಯ
ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆಯಲ್ಲ ಕರ್ತನೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ವಂದನೆಗಳು ಕರ್ತನೆ. ಏಸಪ್ಪ, ಇರುವಾತನೇ ಇದ್ದಾತನೇ ಬರುವಾತನೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಹೌದು ಕರ್ತನೆ ಸಪ್ಪ, ಕೊಡೋರನ್ನು ಕೊಡಲ್ಪಡುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆಯಾ ಸ್ವಾಮಿ. ಹೌದು ಕರ್ತನೆ ಸಪ್ಪ, ಯಾರ್ಯಾರು ಕರ್ತನೆ ನಿನಗಾಗಿ ತಾವಕಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಕರ್ತನೆ, ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ತಿಕ್ಕವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿರಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಬಲಪಡಿಸಿರಿ ಕರ್ತನೆ, ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಅತಿಶಯವಾಗಿ ನಡೆಸಿರಿ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಏಸಪ್ಪ, ಇರುವಾತನೇ ಇದ್ದಾತನೇ ಸಪ್ಪ, ದೇವಾದಿ ದೇವನೇ, ರಾಜಾದಿ ರಾಜನೇ, ಕರ್ತಾದಿ ಕರ್ತನೆ, ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ 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 ಸ್ತೋತ್ರಪ್ಪ. ಏಸಪ್ಪ, ನಮಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಾಕ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ಏಸಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಕೊರತೆಗಳೆಲ್ಲ ನೀಗಲ್ಪಡುವುದು ಅಂತ ನೀನು ಹೇಳಿದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಏಸಪ್ಪ. ಏಸಪ್ಪ, ಎಲ್ಲ ನೀನೇ ಸ್ವಾಮಿ, ನೀನೇ, ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಕರ್ತನೆ. ಏಸಪ್ಪ, ಆಶ್ರಯವು ನೀನೇ, ದುರ್ಗವು ನೀನೇ, ಮೇಘಸ್ತಂಭವು ಅಗ್ನಿಸ್ತಂಭವು ನೀನು ಆಗಿದ್ದೀಯ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವರೇ. ಹಾಲೆಲೂಯ ಹಾಲೆಲೂಯ ಸ್ತೋತ್ರಪ್ಪ. ಈ ಭಾನುವಾರದ ಪ್ರೇಯರನ್ನು ಕರ್ತನೆ ನೀನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಡೆಸಿದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ವಂದನೆ ಏಸಪ್ಪ. ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಸ್ತದಲ್ಲೇ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ತಂದೆ ಆದ ದೇವರೇ, ಆಮೇನ್ ಆಮೇನ್ ಆಮೆನ್. ದೇವರ ಈಗ ನಾವು ಅಂತ್ಯ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಪಾಸ್ಟರ್ ಆದ ವೈಭವ್, ನಾವು ಅಂತ್ಯ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕಾಗಿ ವೈಭವ್, ಸೀನಿಯರ್ ಪಾಸ್ಟರ್ ವೈಭವ್ಗೆ ನಾವು ಅಂತ್ಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡಿ ಅಂತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. Hallelujah. Hallelujah. Before I offer a benediction in Jesus' name, please bow your heads and close your ಎಲ್ಲ eyes. ತಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿರಿ. The grace of the Lord Jesus Christ, ದೇವರ ಕೃಪೆ, the love of God, and the fellowship of communion ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತೆ ಪವಿತ್ರ be with you all ಆತ್ಮ until ಎಲ್ಲ the Jesus ಜೊತೆಗೆ come. ಇರಲಿ. God ದೇವರ bless you. ಬರಲಿ.